our brand new class of listening. সবাই কেমন আছেন? ইকো হচ্ছে, সাউন্ডে অনেক ইকো হচ্ছে। ইকো ইকো হচ্ছে? মিনিং মানে ইকো সাইডে একটা সাউন্ড হচ্ছে অনেক জোরে। সাইডে অনেক জোরে সাউন্ড হচ্ছে? কি বলেন? না, আমি তো ঠিক পাচ্ছি। ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। Okay, just wait for a bit. We're getting the confirmation that whether everything is all right or not. আমি রিজয়েন করে দেখি সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আপনি রিজয়েন করে দেখেন। হ্যাঁ, তো সবার এখন মানে কারেন্ট সিচুয়েশন কি প্রিপারেশনের? Is it going is it going good? Not good, Bhaiya. And why is that? Especially reading recent question. Because I practice already. I have completed two passes. Feedback wasn't good. Recent Recent tests, tests, what what happens happens? is on the recent tests are structured in a way যেটা হচ্ছে আপনাকে ডেফিনেটলি একটু ডিফিকাল্টি দিবে, কারণ এইখানের যে প্যাসেজের স্ট্রাকচারগুলো থাকে বা প্যাসেজের ওয়ার্ডিংগুলো থাকে, ইটস এ বিট ডিফারেন্ট দেন দ্য ইউজুয়াল টাইপ অফ রিডিং দ্যাট ইউ সি অন দ্য ক্যামব্রিজ মডিউল। ওকে, অ্যান্ড এই Okay, কারণেই Bhaiya. হচ্ছে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইউ প্র্যাকটিস the recent test on a regular basis and you work on this, because normally what happens is if you are solving from our in our website and practicing the Cambridge module especially, we all have the answers and the explanations there, which is very helpful for the students who doesn't understand anything on the reading. But if you are making yourself or making your life a bit hard and you are focusing on the recent test where you don't find any explanation and location and this type of things, you only have the answer for the questions. So even if you are not right, and even if you are right sometimes, and you are basically seeing the question answer, but you don't know where it locates and why these things is happening, so there is no Hmm. proper explanation. So if you are managing all that with the locations and the and the explanation by yourself with the hard work and dedication, that means you are up to something, and definitely it will help you to improve your overall reading. Okay, because this is very new things, because can you remember the last time when you solve a recent test or continuously doing the recent test or solving the recent test? It didn't happen, or you didn't do it, right? This is the first Yes, time sir. probably you are solving this type of thing, so it's Uh, actually going to take time a bit to but I think, get it to normal. Bhaiya, if your website have the explanation of the recent test, it's better for us because it's so critical actually. Find them. Look, I do believe that these are very critical, and at the same time is problematic as well. But in our capacity, the kind of capacity or the kind of human resources that we have, so we can't actually invest this amount of time or this amount of effort by explaining the whole whole answers and adding the location, because it takes a lot of time to do all of this. But at the same time, we're actually deploying several tests. Like you can imagine, like we're posting 30-40 tests or 30-40 reading passes at a time. So we're working on that definitely, but right now it's quite impossible for us to work Uh, on this. Yeah, But understood. But yeah. Vaya, if possible, try to keep minimum location. No need to full Yeah. explain minimum location, so it's easy for Yeah, us yeah. to Probably we will find as work soon on as this. We will possible. Yes. work on this. Good news for you guys. আমাদের এখানে কিন্তু রাইট নাও আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে অলরেডি মার্চের, আমি বলেছিলাম আমাদের কোনো একটা ক্লাসে বা আমাদের কোনো একটা সেশনে বলেছিলাম যে 10 তারিখ লাগবে আমাদের, 10 তারিখের ভিতরে আমাদের ওই মার্চের যে এক্সামগুলো হয়েছে ইস এপ্রিল নাও
থ্রু আউট দ্য মার্চ যে এক্সামগুলো হয়েছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো ওখানে দিয়ে দেওয়া হবে। ইফ ইউ গো টু আওয়ার ওয়েবসাইট ইটস অলরেডি বিন আপলোডেড, ওকে, ইউ উইল গেট জি দ্য জি, হ্যাঁ যেহেতু দেখলাম লাস্ট আজকে আমি বিকালের দিকে আসছে। যেহেতু রিসেন্ট এক্সাম দিছি, 28 তারিখে আমার এক্সাম ছিল, তো আমার জি লিসেনিং এ হলো 5.5 আসছে। এবং আমি খুঁজতে গিয়ে যেটা বুঝতে পারলাম, আমার কিন্তু আপনাদের ওয়েবসাইটে আমার কিন্তু ভালোই আসতো, আমার তো প্রিমিয়াম কেনা জি ছিল। তো এখানে 6.5 to 7 আসতো, আমার অনেক সময় 7ও আসতো, 6.5 জি অন অ্যান এভারেজ চলে আসতো আমার। কিন্তু মেইন এক্সামে আমার 5.5 আসছে। তো মেইনলি যেটা কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিছু সময় মানে শুরুতে এক দুইটা কোশ্চেন যাওয়ার পরে আমি একটু কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে গেছিল, আমার দুই তিনটা কোশ্চেন ছুটে গেছে, এরপরে আমি আর ফুল কনসেন্ট্রেশন ফিরে আসতে পারিনি। এটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হলো গিয়ে আপনার প্র্যাকটিসটা এত দ্রুত ছিল, মানে মানে লিসেনিংটা এত দ্রুত বলে গেছে ওরা, মানে অনেক জায়গায় হলো কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছে। তো এই দুইটা জায়গা আসলে কিভাবে কি রাখা যায়? আপনি আমাদের ইয়েটা প্র্যাকটিস করেন নাই? আপনি আমাদের প্রিমিয়াম সেগমেন্টের যে লিসেনিংটা আছে এটা দেখেন নাই, মানে এটা প্র্যাকটিস করেন নাই? না, ওইটা আমি যখন ওয়েবসাইট কিনে নিয়েছিলাম তখন দেখা গেছে যে আপনাদের শুধুমাত্র মানে কয়েকটা জায়গা ছাড়া সব জায়গায় অ্যাক্সেস আমি পাইনি তখন। হ্যাঁ, আমি কথা বললাম, বললো যে এটা নাকি কিছু সমস্যা ছিল। তো এবার আবার নিছি, এবার সবগুলো পাই কিনা অ্যাক্সেসটা। মেক শিওর যে এই সবগুলোই পাবেন, এটা ডেফিনেটলি। আপনি যদি ইভেন না পান তাহলে মেক শিওর যে আপনি ডু লেট আস নো, because sometimes it happens like some IDs problem, like when they create the ID they actually some box actually opens at the same time, so that is why sometimes some IDs do not show all the offerings that we are we're going to give you. So if you find anything like this, do let us know, so as soon as possible we will solve the problem. Okay. এখন মনে হয় ঠিক আছে 21 মিনিট একটা জি। লিসেনিং অনলি, যেখানে অ্যারাউন্ড 30 মিনিট থাকার কথা। হ্যাঁ, আর ভাইয়া দেখলাম উনি আগেও টাইম দিতেছে না, পরেও টাইম দিতেছে না, মানে পরে টাইম দিয়েছে উনি না। রিডিং বলতেছে আর আমি ওনার সাথে যাচ্ছি, কোশ্চেনই দেখতে পারতেছি না, তো কিভাবে কি কোন দিকে এটা কি যাব বুঝতে এটা পারতেছি না। এইটা হচ্ছে আমাদের লিসেনিং এ দেখছেন না এরকম? জি জি জি, প্রিমিয়ামটা যে আজকে আমি হ্যাঁ, দেখলাম এটা তো, দেখেন ওই যে এটা কেন রেজাল্ট দেওয়া খুবই হয়, এটা খারাপ। সবগুলো এরকম না, বুঝছেন, এটা সবগুলো এরকম না, কিছু হ্যাঁ কিছু টেস্ট আছে ক্যামব্রিজটা ঠিক দেখবেন আছে। এরকম। না, ক্যামব্রিজ ঠিক আছে, ক্যামব্রিজ তো ঠিক থাকবে, ক্যামব্রিজ ক্যামব্রিজের মতোই, ওই যে জি যেটা জি, ওইটা আমরা ক্যামব্রিজ কাস্টমাইজ করতে পারি। ক্যামব্রিজের মতো। ক্যামব্রিজে কিন্তু আমরা নট ইভেন এ সিঙ্গেল কাস্টমাইজেশন আমরা করতে পারবো, কারণ যে ক্যামব্রিজ যেভাবে দিচ্ছে আমাদেরকে ওইভাবেই দিতে হবে, উই আর নট অ্যালাউড টু ডু সো। বাট আদার মানে আউটসাইড অফ ক্যামব্রিজ যেগুলো আছে এইগুলো আমরা একটু কাস্টমাইজ করে দিই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ওই যে একটু ভাই ওই যে একটু আগে যেটা বললেন যে মেন এক্সামে যে এত দ্রুত বলছে উনি আসলে ধরতে পারেনি। তো এই কারণেই ওই যে আমাদের প্রিমিয়াম সেগমেন্টে দেখবেন অতিরিক্ত পরিমাণে দ্রুত দেওয়া আছে কিছু। এই দ্রুতটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে দেখেন আপনার ওই টাইমে স্কোর হয়তো বা খারাপ আসবে, বাট আপনি যদি এরকম একটা ওর্স্ট সিচুয়েশন যেখানে আপনি কিছু শুনতেই পারতেছেন এরকম একটা জিনিস যদি আপনি এক্সামের আগে ফিল করে থাকেন বা পেয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু এটা আপনার জন্য অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল হবে। ঠিক আছে, এই কারণেই প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ওইগুলো একটু ভিন্ন ধরনের ভাবে দেয়, এবং ওইখানে আবার দেখবেন যে একটু নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস এগুলো কিছু অ্যাড করা আছে। ঠিক আছে, একটু এটা না ভাইয়া বেসিক্যালি ওই ভালো কারণে। ভিন্ন রকম। হ্যাঁ, যেমন একটু আমি ভিন্ন রকম এই কারণে। আপনাদের ওয়েবসাইট থেকে ক্যামব্রিজ 11 দিলাম 38 আসছে, আর এখানে 15 17 এমন আসতেছে। যদিও হ্যাঁ, এক ফার্স্ট শুরু করছি, তো জি, হতাশ হওয়ার মতো অবস্থা না লিসেনিং এ। হ্যাঁ। এমন আসলে কি করব তাহলে, ব্যাপারটা কেমন যেন হলো না। আপনি এবার ওই পদ্ধতি ইয়ে হচ্ছে দেখেন ওই যারা আগে আইএলটিএস দিছে বা এখন আইএলটিএস দিছে এদের কাছে শুনবেন যে ভাই তুমি যখন মক টেস্ট দিতে যাও তোমার মক টেস্টের রেজাল্টগুলো কী ছিল। বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে মক টেস্ট দেয় না, দেখবেন অলওয়েজ বলবে যে ভাই মক টেস্টের কথা আর বলেন না, 5 5.5 এর বেশি উঠেই না। রিডিং করতে যাচ্ছে সেখানেও 5, লিসেনিং করতে যাচ্ছে সেখানেও 5। হ্যাঁ, এই 5 এ ভরে গেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ওইখানে অতিরিক্ত পরিমাণে কঠিন দেয়, মানে হিউম্যানলি ইম্পসিবল এরকম টাইপ অফ জিনিস দিয়ে দেয়, মানে আপনি চাইলেও পারবেন না, এত কঠিন। এর প্রধান কারণ এবার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই একটাই, সেটা হচ্ছে যাতে করে আপনি যখন এই বাসায় প্র্যাকটিস করতেছেন বা এক্সাম দিচ্ছেন যেটা মক এক্সাম, এই মক এক্সামে যদি আপনি এই ওর্স্ট সিচুয়েশনটা ফেস করতে পারেন, তাহলে এক্সামে যাওয়ার পরে এমন কোনো ওর্স্ট সিচুয়েশন নাই যেটা আপনাকে দিয়ে ঘাবড়ায় দিতে পারবে বা হচ্ছে সাইকোলজিক্যালি আপনার একটা ব্রেকডাউন এনে দিবে বা তৈরি করবে। এটা পসিবল না। ঠিক আছে, এই সাইকোলজিক্যাল ব্রেকডাউনটা যাতে আপনার না হয় এই কারণেই মূলত কিন্তু আমাদের এই ফ্যাসিলিটিটা বা এই জিনিসটা এখানে রাখা। বুঝতে পারছি ভাই? ওকে ভাইয়া, ট্রাই করতেছি ফি আমানিল্লাহ। জি, হ্যাঁ, ট্রাই করতেন। বললাম তো যে আপনার প্রথম যখন আপনি কোনো জিনিস, ঠিক আছে, লাইফে যখন প্রথম করবেন তখন
এটা অবশ্যই একটু না একটু প্রবলেম ক্রিয়েট করবেই, বাট আপনি যখন একটু কিছুদিন যাবে, হ্যাঁ, যে যখন জিনিসটা আবার একটু নর্মাল হয়ে যাবে, তখন দেখবেন যে এটা আর তেমন কোনো কঠিনই মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে? ওকে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন আমাদের আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া আমাদের কি আপনার স্পিকিং এর ক্লাসগুলা শেষ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আজকে লিসেনিং হ্যাঁ, শুরু হয়েছে। স্পিকিংয়ের ক্লাসগুলো শেষ হয়ে আজকে স্পিকিংয়ের ক্লাসগুলোই গত ক্লাসেই শেষ হয়েছে। গত ক্লাস প্রিভিয়াস ক্লাস ওয়াজ দ্য লাস্ট ক্লাস ফর দ্য স্পিকিং। অ্যান্ড আপনি যদি স্পিকিংয়ের ক্লাসগুলো আবার করতে চান, তাহলে ওই যে রেকর্ডিংয়ের অপশনস আছে, রেকর্ডিং ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমরা আচ্ছা, ভাইয়া, আমরা শুরু করলাম, আমি আজকে শুরু করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে? তো আজকে যদি শুরু করে থাকেন, তাহলে আপনি ওইটার আশা কেন করতেছেন এখন? আপনি তো কেবলই শুরু করছেন। আপনি আজকে থেকে চলতে থাকেন, আপনি তো পাবেন, তো এটা তো আবার রাউন্ড বেসিসে এভাবে চলবে। আমরা আচ্ছা ওইখানে ভাইয়া, আবার আসবো। আপনার নামটা যেন কি ভুলে গেছি? আমার নাম হচ্ছে সজল। নজরুল ভাই, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। ভাইয়া, আমরা কি মক কর স্পিকিং এর 2026 এর ওই পিডিএফটা পাবো? মাক্কার স্পিকিং 2026 পিডিএফ না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইটা জি ভাইয়া। দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। ওইটা ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে দিব। দাঁড়ান, ওইটা একটু আউটসোর্স কবে করতে হবে ভাইয়া? আর কি। ও আচ্ছা এই আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে আউটসোর্স করতে হবে আর কি। ওটা কালকের ভিতরে, কাল পরশুর ভিতরে পেয়ে যাবেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। দেখি আমরা পিডিএফ কপি কিভাবে পাবো এটা? ওই আপনাদের ওইটা ইসে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিব। ওয়েবসাইটের ওই যে ম্যাটেরিয়াল সেকশন, যেখানে ওই যে আপনারা অ্যাক্সেস আছে আপনাদের পিডিএফ সেকশন, ওইখানে পেয়ে যাবেন, সমস্যা নেই। ভাইয়া, রিডিং মডিউলের উপর আমরা কয়টা ক্লাস পাবো? রিডিং মডিউলে জি ভাইয়া। মানে প্রতি মডিউলে হচ্ছে 3টা করে ক্লাস পাবেন। ভাইয়া, রিডিং মডিউলে অনেক প্রবলেম ফেস করতেছি টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, এন্ড কনফিউজিং। আমাদের মানে আমাদের যে রিডিং ক্লাসগুলো হয়, Bicycle প্রথম করছি। ক্লাসটাই হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের হয়। আমাদের যে রিডিং ক্লাসটা হয়, এটার প্রথম ক্লাসই হয় হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের, যেখানে আপনাকে দেখানো হয়, মানে আমি মুখে আমি বলবো না যে আপনি কি করবেন, কিভাবে করবেন, কোনো স্লাইডও দেখাবো না। আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, আমি টাইম ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করতাম, কি স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে করতাম, কিভাবে করলে সহজে অ্যান্সারটা পেয়ে আমার টাইমটা সেভ করতে পারবে, এই প্রপার ডেমনস্ট্রেশনটাই হচ্ছে মূলত ওই ক্লাসে দেওয়া হয়, এবং ইজ ভেরি ইফেক্টফুল। 22-23 উপর উঠে না, রিডিং এ কোনো কিছুতে ওঠে না। ক্যামব্রিজ প্র্যাকটিস করতেছি, মানে 22-23 উপর উঠা খুবই কম, 24-25 যায় আমার। সমস্যা নেই, আমার খুবই যদি রিডিং কম। ক্লাস যদি তারপরে করে থাকেন, first তাহলে আপনারা দেখবেন যে passage-এ 30টা হবে। ইনশাআল্লাহ ফার্স্ট প্যাসেজে আপনার 25 মিনিট 24 মিনিট চলে যায়, তো দেখা যায় লাস্ট প্যাসেজের মধ্যে আমি 14 থেকে 15 মিনিট হাতে পাই, এরকম হয়। লাস্ট প্যাসেজে 14-15 মিনিট হাতে পান। হ্যাঁ, ওই কারণেই কিন্তু আমি বলি যে দেখেন, আপনারা যারা এখানে আছেন বা তারা আছেন, একটা ভুল কনসেপশন আপনাদের দূর করে দিই। সেটা হচ্ছে we are talking a bit outside of the topic, sorry for that, because listening is not a very big deal, so we'll cover it up, no problem. So before we go to our actual conversation that is prefixed, তো এর আগে আমি কিছু বলে দিই, যেটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান। এরপর আমরা লিসেনিংয়ে চলে যাব। রিডিংয়ে যে জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, সেটা আমরাই মূলত হচ্ছে বুঝি না যে আসলে কোন জিনিসটা আমার মাথায় রাখতে হবে। আমাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে রিডিং ইজ অল অ্যাবাউট ম্যানেজিং দ্য টাইম। আপনি অনেক ভালো রিডিং প্যাসেজ কমপ্লিট করতে পারেন, আপনার ভোকাবুলারি ভালো, সব ভালো, বাট আপনাকে যদি যে টাইমটা আপনার প্রয়োজন, এই টাইমটা যদি আপনাকে না দেওয়া হয়, যেমন আমি প্রথম প্যাসেজে আপনাকে দেখা যাচ্ছে আমি 10 মিনিট সময় দিলাম, বললাম যে আপনি 10 মিনিটের ভিতরেই সব কিছু করে দেন তোমাকে। এটা কিন্তু যে ভালো পারুক খারাপ পারুক ডাজেন্ট রিয়েলি ম্যাটার, সে কিন্তু আসলে এই অল্প সময়ের ভিতরে জিনিসটা কমপ্লিট করতে পারবে না। ইটস নট পসিবল। এই সেম সিচুয়েশনটা আপনাদের ক্ষেত্রে হয়। সেটা হচ্ছে কি, পার্ট 3, যেখানে 3 নাম্বার প্যাসেজ আপনি করতে যাচ্ছেন, কোশ্চেন 14টা, অথচ আপনার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন সময় থাকতেছে, তখন সময় পাচ্ছেন হচ্ছে মাত্র 10 মিনিট, 12 মিনিট, 14 মিনিট, এর বেশি না। ওয়ারঅ্যাজ ওইখানে মানে আপনার সময় দেওয়া উচিত হচ্ছে 14টা কোশ্চেনের জন্য অ্যাটলিস্ট 23 মিনিট। আমি কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্টে দেখাইছিলাম আপনাদেরকে রিডিং ক্লাস, এটা আবার দেখাবো রিডিং ক্লাস যখন আসবে, যে 23 মিনিট। এই কীভাবে 23 মিনিট রাখবেন, সেই স্ট্র্যাটেজিগুলোই হচ্ছে মূলত আমরা যখন রিডিং ক্লাসগুলো করবো স্পেসিফিক্যালি, তখন হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজিটা ফুললি ডেমনস্ট্রেট করা হবে। ঠিক আছে? এখন এই পর্যন্ত জানে রাখেন যে প্রথম প্যাসেজ 15 to
সরি 15 টু 18 মিনিট, দ্বিতীয় প্যাসেজ 16 থেকে 19 মিনিট, 19 আর 18 যদি সর্বোচ্চ নেন তাহলে 37 মিনিট, থাকে 23 মিনিট। এই 3 নম্বর প্যাসেজ হচ্ছে 23 মিনিট। এইভাবে যে টাইমটা ম্যানেজ করতে পারবে, তাহলে আপনার বাসায় কি করতে হবে, এই স্ট্র্যাটেজির উপর আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর আপনি যে বাসায় ফ্লেক্সিবল বসে একেবারে শুয়ে শুয়ে আরামসে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ প্র্যাকটিস করতেছেন, এভাবে হবে না। আমার একটাও হওয়ার দরকার নেই। মনে করেন আমি 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস, মানে ওই আমি যে টাইমটা বললাম এই টাইমের মধ্যে প্র্যাকটিস করলাম, আপনার দেখা যাচ্ছে একটাও হইল না, হওয়ার দরকার নেই। বাট ওই যে বললাম, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সময়ের ভিতরে সব কিছু শেষ করা, এটা তো শিখতে পারছি, এটাই হচ্ছে আপনাদেরকে শিখতে হবে। বুঝতে পারছি? রিডিং ক্লাস আমাদের এটার পরেই রিডিং ক্লাস আসবে, লিসেনিংয়ের পরেই আমাদের নেক্সট রোল আপ হিসেবে তো চলে, তো এর পরে হচ্ছে রিডিং ক্লাস আসবে। তো রিডিং ক্লাস আসলে যারা এখন রিডিং ক্লাস করেন নাই তারা দেখতে পারবেন যে এই জিনিসটা কিভাবে বোঝাই, এবং তার আগে থেকে আপনাদেরকে বলে দিলাম আপনারা বাসায় এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন, তাহলে দেখবেন যে ওই ক্লাসে ভাই আমার একটা ভালো ভালো। কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। ভাই আমি তো আজকে নতুন জয়েন করছি, নতুন কোর্সে এনরোল করছি, তো তাহলে আমাদের জন্য কিভাবে কি হবে? ওই যে বললাম তো যে সবই তো পাবেন। আপনি আজকে যদি জয়েন করেন, আপনি আজকে থেকে 1 মাস গুনেন, 1 আমি মাস একটু গুনতে আগে থাকেন। আসলাম, তো 2 মিনিট আগে জয়েন হ্যাঁ, করলাম। আপনি এটা হচ্ছে আজকে লিসেনিং এর ফার্স্ট ক্লাস, তো আপনি লিসেনিং এর ফার্স্ট ক্লাস থেকে জয়েন করলেন। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ আচ্ছা yours, and many of us here have already completed couple of classes, or maybe like 10 classes or 8 classes or 6 classes, whatever it is. But since you have joined today, you have only 1 classes which is currently going, and you are left with 11 classes still, so you don't have to worry about that. থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা মোদ্দা কথায় আসি আর কি। মূলত আমরা এতক্ষণ যাবত যা কথা বললাম সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য টপিক। মেবি দেয়ার সাম কোরিলেশনস উইথ ইউর আইএলটিএস প্রিপারেশন, হুইচ ইজ গুড, বাট আজকের যে কনভারসেশন আমাদের হবে সেটা হচ্ছে লিসেনিং। এই লিসেনিংয়ে আমরা যেহেতু আমরা এখন স্টেপ আপ করবো বা স্টেপ ইন করবো আমরা এখন, তো বিফোর উই স্টেপ ইন আমরা একটা ইনফরমেশন আমাদেরকে জেনে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইট টেক্স টু বি বেটার ইন লিসেনিং। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আমাদের কিন্তু এখানে যারা আছি সবারই একটাই কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে কি করলে লিসেনিংয়ে ভালো করা যায়। এখানে কার কার এমন কোশ্চেন আছে বা এর থেকে এই কোশ্চেনটা নেই কার মনে, কেউ একজন বলেন, মানে কারা কারা এই কোশ্চেনটা তাদের নেই যে কি আসলে প্রয়োজন লিসেনিংয়ে ভালো হইতে। এটা কোশ্চেনটা কার কার আছে আর কার কার নাই বলেন তো। অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম। কোশ্চেন আছে হ্যাঁ, আপনার লিসেনিং আসসালাম। আসলে তো আপনার তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ বলতেছি যে আপনার লিসেনিং এ দেখা যাচ্ছে যে আপনার আমার কাছে মনে হয় যে এইটা সবচেয়ে বেশি সমস্যা। আমার পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয়, কারণ আহ, বলতে বলতে হারায় যায়, কোথায় হারায় যায় নিজেও জানি না এরকম। তো মানে ট্র্যাক রাখাটা খুবই মুশকিল হয়ে যায়, বিশেষ করে এমসিকিউতে গেলে আপনার একদমই আপনার ট্র্যাক রাখা সম্ভব হয় না। বুঝতে তো পারছি। আর সমস্যা নেই, আমরা এমসিকিউ পার্টের মানে আলাদা আলাদা যে পার্টগুলো বেশি ডিফিকাল্ট ওইগুলো আলাদা আলাদা ক্লাস মানে হবে, টপিক ওয়াইজই আমরা এগোবো, ঠিক আছে? তো লিসেনিং অনেক প্রবলেম মনে হয় আমার কাছে, হ্যাঁ সমস্যা পার্সোনালি নেই, আমার ক্লাসটা প্রবলেম করার পর ইনশাল্লাহ একটু হলেও আপনার প্রবলেমটা ইজ হবে এবং আপনি একটু হলেও স্বস্তি বোধ করবেন, ঠিক আছে? তো আমাদের ওই যে বললাম যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রাইজিং কোয়েশ্চেন্স, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কী বলে ওটাকে, ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স ইন লিসেনিং, যে হোয়াট ইট টেক্স টু বি বেটার ইন লিসেনিং। কী করলে লিসেনিংয়ে ভালো করা যায়, এটা হচ্ছে মেন কোয়েশ্চেন। কারণ আমি এখন যা দেখাবো বা আমি এখন যা বলবো, probably you guys are very familiar with the question patterns and what type of conversation you are going to listen in your audio, all the things you know it already. So what type of conversation, what type of other conversation that I'm going to say to you which will be effectful for your preparation, সেটাই হচ্ছে এখন মেন। তো এখন আমি যদি আদার টাইপ অফ কনভারসেশন বলি, যেটা হয়তো বা আপনি শুনেন না বা যেটা আপনি করেন না, এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের কনভারসেশনাল টপিক। সো বিফোর উই গো টু দ্যাট, আমরা যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ট্রাই টু লার্ন হোয়াট টাইপ অফ কনভারসেশন ইউ আর হিয়ারিং ইন ইচ সেগমেন্ট। প্রতিটা সেগমেন্টে আপনি কী টাইপ অফ কনভারসেশন শুনতেছেন সেটাই হচ্ছে আপনার সব থেকে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। মানে আমি কি শুনবো
কী টাইপ অফ কথা আমাকে শোনানো হবে এরকম ধরনের আইডিয়া যদি আমার আগে থেকে না থাকে, তাহলে কি হবে, আমরা যেটা যে আমাদের হয় যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা নিউ এনভায়রনমেন্টে যাই তখন কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কম থাকে অবভিয়াসলি, এবং আমরা নতুন এনভায়রনমেন্টে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা ওই সিচুয়েশনের সাথে নিজেদেরকে মানায় নিতে আমাদের একটু কষ্ট হয়। তো এই কষ্টটা যাতে না হয় এই কারণে আমি যদি আগে থেকেই জানি যে কী টাইপ অফ এলিমেন্টস আমি পাবো, কী টাইপ অফ কথাবার্তা ওরা আমাকে শোনাবে, এই ধরনের জিনিসপত্র যদি আমি আগে থেকে জেনে যাই তাহলে একটা স্লাইট অ্যাডভান্টেজে আমি থাকবো যে অ্যাটলিস্ট যা বলবে সেটা আমি জানি। এটাই হচ্ছে মূলত আমরা আজকের লিসেনিং ক্লাসে আমরা দেখব থ্রু আউট দ্য টাইম। ওকে, তো এইখানে যে কনভারসেশনটা আছে যে লিসেনিং টেস্ট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 4 সেকশনস, এবং এটা সবাই জানেন যে ইচ সেকশন উইল বি হ্যাভিং 10 কোয়েশ্চেন্স ইচ, and weight for every questions is 1, that means 40 questions, 40 marks, and the time would be 30 minutes around. And when you're done with this 30 minutes, they will give you additional 2 minutes for a computer-based test. Previously it was 10 minutes for transferring answer, but since this is a computer-based test, you don't have to transfer your answer into another sheet. So once you are putting your answer on the gaps or whatever it is, then the answer is pretty much finalized. But you can actually edit, or you can actually redo that part that you have already done. Okay, so this is the like simple type of conversation that we have in listening, like the exam wise. Okay, এখন these are the things that we have already talked about. Important, very important conversation is misspellings and grammatical errors will be marked as incorrect. আমি কোন একটা অ্যান্সার দিয়েছি বাট সেটা স্পেলিং এরর আছে বা সেটা গ্রামাটিক্যালিও ইনকারেক্ট, সেটা হচ্ছে সাধারণত নর্মালি যেটা হয় এস বা ইয়েস রিলেটেডই গ্রামাটিক্যাল এরর হয় বেশি, এটা ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা হয় না। এস, ইয়েস আর ইডি এই তিনটাতে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল এরর হয়, এছাড়া গ্রামাটিক্যাল এরর হওয়ার তেমন কোনো জায়গা নেই। Please use the 10 minutes to be carefully review your spelling and grammar. এখানে এখন this was previously like the paper based one. Computer based one যেটা আছে সেটা তো আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে একটু পরেই দেখব, ঠিক আছে? This is the scores sheet, basically what it takes to get a band 7 or band 7.5. It will have to correct 30 to 31 for 7, 30 to 34 for 7.5, 35 to 6 is 8. So আপনাদের যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 4টা আমাদের টার্গেট থাকবে, দেখেন মিনিমাম অ্যাটলিস্ট 4টার বেশি যেন ভুল না করি, কারণ যে 4টা মোটামুটি ভুল মানে 4টার ভিতরে যদি ভুলটা থাকে তাহলে কিন্তু আমি ওই 36টা যদি হয়ে যায় আমার 35 বা 36, তাহলে কিন্তু ওই যে আমাদের 8 আমি পেয়ে যাচ্ছি, মানে 5টা পর্যন্ত ভুল হলে কোনো সমস্যা নেই, 8 পেয়ে যাচ্ছে না। লিসেনিংয়ে 8 মানে কি, ইটস এ ভেরি ডিসেন্ট স্কোর। লিসেনিংয়ে 8 মানে হচ্ছে ভেরি ডিসেন্ট স্কোর। আর লিসেনিংয়ে কিন্তু আমাদের কেন আসলে লিসেনিংটা বেশি এমফাসাইজ করা হয় সব জায়গাতেই, যে লিসেনিং হচ্ছে এমন একটা পার্ট যেখানে আসলে নাম্বার ওঠানো ইজ ভেরি ইজি, কারণ এইখানে অনেক বেশি ব্রেন খোয়ানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। আমাদের আদার যে টাস্কগুলো আছে এই টাস্কগুলোতে আমাদের ব্রেনটাকে যে লেভেলের ফাংশন করা লাগে, ঠিক আছে, ব্রেন থেকে যে টাইপ অফ জিনিস বের করা লাগে, এখানে আসলে তেমন কিছু নেই, এখানে ক্রিয়েটিভিটির কিছু নেই। বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির তেমন কিছু নেই, যে আমি আমার পার্সোনাল ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে কোনো একটা জিনিস বের করে আনলাম, এরকম ধরনের কোনো কিছু নাই এখানে। আমি যেটা শুনতেছি, শোনার ভিতরেই আমার অ্যান্সার থাকবে, এবং সেটা কিন্তু এমন না যে আমি যেটা শুনতেছি ওর একটা প্যারাফ্রেসিং অপশন আমাকে দিবে, এরকম কিন্তু কিছু না। মানে আমার যে আনসার এক্স্যাক্টলি ওইটাই বলবে, এর ভিন্ন কিছু কিন্তু বলবে না। এরকম কিন্তু হবে না যে ও বলছে দেখা যাচ্ছে আপনার ফায়ার আর অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে কম্বাসশন, ফায়ার যদি লিখি তাহলে অ্যান্সারটা হবে না, এরকম কিন্তু না। ওয়ারাস বোথ মিনিংস আর কি, আগুন। তো এই যে মানে একটা অ্যাডভান্টেজ সেটা কিন্তু লিসেনিংয়ে থাকে, এবং ওয়ারাস আপনি রিডিংয়ে যাবেন যেটা মানে বইয়ে আছে সেরকম ধরনের অ্যান্সার হবেই না, দেখবেন যে ওর সম্পূর্ণ আলাদা একটা দিয়ে দিচ্ছেন, প্যারাফ্রেসিং করে। এইখানে এই যে যা বলতেছে সেটা কিন্তু কোনো প্যারাফ্রেসিং হয় না, যা বলবে এক্স্যাক্টলি ওর ভিতরেই আমার আনসারটা থাকবে, ঠিক আছে, এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। তো এটা আমাদের বলতে পারি যে একটা অ্যাডভান্টেজ টাইপ অফ।
এই জিনিসটা আগে থেকেই জেনে যাওয়া ভালো যে হ্যাঁ কি হবে বা আমার সাথে কি হতে চলেছে, যে সেকশনস গেট টাফার অ্যাজ ইউ প্রোগ্রেস থ্রু দি আইএলটিএস লিসনিং টেস্ট। আমাদের যে সেকশনগুলো আছে সেকশনগুলো আস্তে আস্তে যত দূরে যাব তত একটু টাফ হবে। এবং কিভাবে টাফ হয় সেটা হচ্ছে এক্সামের যে কোশ্চেনগুলো আছে সেইগুলোর থেকে যে টাফনেসটা ওরা দেখায় সেটা হচ্ছে আমাকে আমার যে অডিও রেকর্ডিংটা আছে রেকর্ডিংটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেয়। মানে নর্মালি ক্যামব্রিজে যারা প্র্যাকটিস করেন, এই ক্যামব্রিজ যারা প্র্যাকটিস করে এরাই হচ্ছে মূলত বেশি ঝামেলায় পড়ে, মানে শুধুমাত্র সারা জীবনে ক্যামব্রিজই প্র্যাকটিস করছে। আর ক্যামব্রিজের যে পেস সেটা হচ্ছে একেবারে একটা নর্মাল পেস, কোথাও দেখবেন না যে অতিরিক্ত দ্রুত কথা বলে। ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে একটু দ্রুত চালায় দেয়, আর এই দ্রুততা দেওয়ার কারণেই হচ্ছে মূলত এই প্রবলেমে পড়ে যায় সবাই। এই কারণেই আমাদের ওই যে বললাম যে আমাদের প্রিমিয়াম যে সেগমেন্টটা আছে, যদি কেউ প্র্যাকটিস না করে থাকেন তা ডু প্র্যাকটিস অন দ্যাট। সো তাহলে আপনার এই যে স্পিড নিয়ে যে সমস্যাটা, এই স্পিড নিয়ে সমস্যাটা হবে না। রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে আপনি 100 কি 150 কিলোমিটার বেগে আপনি গাড়ি চালায় অভ্যস্ত, আপনাকে যদি বলা হয় 20-30 কিলোমিটার বেগে আপনি গাড়ি চালান, তাহলে ওটা আপনার জন্য কোনো বিগ প্রবলেম হবে না। ওয়ারঅ্যাজ আপনি কি যদি বলা হয় আপনি 20-25 কিলোমিটারে গাড়ি চালায় অভ্যস্ত, আপনাকে যদি বলা হয় আপনি এখন 150 কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালান বা 100 কিলোমিটার বেগে চালান, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য এটা ভেরি প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার প্রবণতাটাও অনেক বেড়ে যাবে। তো এই কারণেই হচ্ছে আগে যদি আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড প্র্যাকটিস করা থাকে, তাহলে ফাস্ট ফরওয়ার্ড তো আমার কাছে কঠিন মনে হবেই না। যেটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড থাকবে না বা একটু মিডিওকর টাইপ অফ থাকবে ক্যামব্রিজের মতো, সেটা তো আমার কাছে ইজ গোয়িং টু বি লাইক এ ভেরি পিস অফ এ কেক। ওকে, আমরা এখন একটা অডিও শুনবো, সেটা হচ্ছে সেকশন 1-এ। সেকশন 1-এ দ্য টাইপ অফ কনভারসেশন ইউ উইল বি হ্যাভিং। অলওয়েজ টু স্পিকার্স, ডেইলি টাইপ অফ কনভারসেশন। আমাদের যে প্রথম যে পার্টটা থাকবে, এই পার্টের যে কনভারসেশনাল টাইপ সেটা হচ্ছে দুইজন মানুষ কথা বলে এবং ডেইলি টাইপ অফ কনভারসেশন। এটা হচ্ছে নর্মালি ক্যামব্রিজের টাইপ, এটাই সাধারণত হয়। ইভেন এটার যদি ব্যত্যয়ও ঘটে, তারপরও এই ডেইলি টাইপ অফ কনভারসেশন কোনো একটা জায়গায় কিছু না হইলেও বলবে। ওকে, তো আমরা এখন এই ইয়েটা শুনবো। Good morning, sir. How can I help you? Hello? I would like to report a burglary. কি বললো এখানে বলেন তো? I would like to report a what? Burglary. I would like to report a Did the burglary? burglary. May I have your full name? Burglary. Number B, right? May I have your full name, please? My name is Alexander Potter. How old are you? I'm 31 years old. Did the burglary happen at your house? Exactly, ma'am. I live at 45 Main Street. Correct answer would be 45 Main Street. number C, right? 45 Main Street. Main Street. May I have your phone number, please? It's 184-9057. ওরা কিন্তু জিরো বলবে না, ওরা ও বলবে। ও বললে এটাকে জিরো ধরে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার সেকশন 1, যেখানে আমরা দেখলাম যে একটা ডেইলি টাইপ অফ নর্মাল টাইপ অফ কনভারসেশন দ্যাট উই হ্যাভ with maybe with a customer representative calling a customer, this type of things. Okay, the example of a case of section 2. Section 2 কি বলে? Always one speaker telling people plans for something, everyday conversations. এখানে মেইন যে কনভারসেশন বা যার উপর বেস করে মূলত অ্যান্সারটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে একজন থাকে, মানে একজন লোকই। যেমন আমি যদি কাউকে বলি যে ভাই এখান থেকে গুলিস্তান বা আমরা এখন মোহাম্মদপুর আছি, জাস্ট লেট ইউ নো, আমি যদি এখান বলি কাউকে যে আমাকে এখান থেকে গুলিস্তান যাওয়া দিতে হলে আমাকে কি কি কাজ করা লাগবে, কোথায় কোথায় যাওয়া লাগবে, সো সে আমাকে দেখা যাচ্ছে এই পুরো রুটটার একটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে। দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান গো টু গুলিস্তান ফ্রম মোহাম্মদপুর। ওকে, সো এই টাইপ অফ কনভারসেশন থাকে। দিস ইজ অলসো এ পার্ট অফ রেগুলার টাইপ অফ কনভারসেশনস, যেটা আমরা নর্মালি একজন আরেকজনের সাথে করে থাকি। Okay, a tour guide giving an explanation to the people. Tour guide যে এক্সপ্লেনেশন দিতে সেটাও কি রেগুলার, সে কিন্তু কোনো একটা ফর্মাল কনভারসেশন দিবে না আপনাকে, হ্যাঁ, বা একাডেমিক্যাল কিছু একটা বলবে। আপনি কোনো একটা ট্যুরে গেছেন, আপনার ট্যুর গাইড আপনাকে সাবলীল ভাষায় কথা বলবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম
কথাবার্তা যেগুলো হবে সেগুলো একটু সাবলীল ভাষায় হবে, যেগুলো রেগুলার টাইপ অফ কনভারসেশনে আমাদের হয়। তো এটা একটু শুনি। Can you show me the way to the city post office, please? Sure, it's not too far from here. That's great. Go straight to the intersection, then turn left. Continue straight for about 200 meters, and you will see a flower shop. Is it next to the flower shop? No, it is on the other side of the road. It's opposite the flower shop, next to a coffee shop. Thank you very much. You're welcome. Where is the post office? A, next to the flower shop, opposite the coffee shop. B, at the intersection. C, opposite the flower shop, next to the coffee shop. কোনটা হবে আনসার? C. অপোজিট দ্য কফি শপ। Opposite the coffee shop. এ হবে এ। ফ্লাওয়ার শপ। C হয় না, opposite the flower shop and next to the coffee shop. C হবে মনে অপোজিট হচ্ছে। হবে, অপোজিট বলছিল। Opposite of সি the হবে। flower shop. হবে opposite the coffee shop. সি হ্যাঁ। সি হবে C will অপোজিট be the right answer. ওকে, যে কয়েকজন একটু বলেন তো, এ লোকদের আগে শুনি। এ কারা কারা আছেন? এ কারা কারা বলেন তো? কে বলেন? Maybe it's D. বি তো আই থিংক এটা সি হবে। সি হবে। C হবে ভাইয়া। C হবে C এখানে কারেক্ট আনসার C হবে। বললো স্পষ্ট মনে রোডের হচ্ছে ভাবে opposite বলছে flower opposite shop the and coffee next to shop. the coffee shop. flower shop এর বিপরীতে আর এই Can coffee say shop এর কাছে, এটাই তো? Flower shop next to the দেখেন এখানে বলছে অপোজিট দ্য ফ্লাওয়ার শপ নেক্সট Yep, টু দ্য next কফি to the শপ উড বি দ্য কারেক্ট আনসার। হ্যাঁ, আমরা যদি এখানে আরেকটু শুনি, দেখেন এটা Go straight to the intersection, then turn left. Continue straight for Decade. about 200 meters, and you will see a flower shop. এই যে যেটা বলছিল যে গো স্ট্রেট টু দ্য ইন্টারসেকশনে যে আমাকে বলছে কি ওয়্যার ইজ দ্য ফ্লাওয়ার শপ, তো আমাকে ইন্টারসেকশনে যাইতে বলছে, আমাকে ফ্লাওয়ার শপের কথা তো এখনো আসে নাই এখনো। তো ফ্লাওয়ার শপের কথা আর পরে বলবো, ইন্টারসেকশন তো হবেই না। Is it next to the flower shop? No, it is on the other side of the road. যখনও বলছে যে নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার শপ এবং ও যখন নো বলে দিছে, তার মানে নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার শপ হচ্ছে প্রথমেই আমাদের এলিমিনেট হয়ে গেল। বুঝতে পারছেন আমাদের কনভার্সেশনে কিভাবে ধরতে হয়? দেখেন, আমাদের যেটা আমরা শুনতেছি, আমাদের যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমরা পুরো কনভারসেশনটা পড়ে তারপরে আমরা কোনো একটা ডিসিশনে আসি। কারণ যেহেতু কম্পিউটার বেজ, এখানে তো আসলে বা পেপার বেজের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সমস্যা ছিল না। আমি যদি ওভার মার্কিং করি আমার খাতায়, বা আমি যদি একটা দাগায় ফেলি, আমি তো ওইটাকে আবার সুইচ করতে পারতেছি, তাই না? তো এ যখন বলতেছে যে নেক্সট টু দ্য কফি শপ, তো এখন বলছে কি না, নো বলা মাত্রই নেক্সট টু দ্য কফি শপের যে অপশনসটা থাকবে ওটা প্রথমেই আমি একটা পুরো লাথি দিয়ে ফেলাই দিব। ওকে, এমন একটা লাথি দিব ওই কোশ্চেনের ভিতর থেকে বের হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে। বুঝছো, ওইটার দিকে আর তাকানোই যাবে না। আমার কিন্তু এই যে বললাম যে দেখেন, এই যে স্পন্টেনিয়াস, আপনি যেটা শুনতেছেন সেটা শুনে ইনস্ট্যান্টলি একটা ডিসিশন নিয়ে যাচ্ছেন। বাট যেটা সমস্যা হয়, আপনি যদি ইনস্ট্যান্টলি ডিসিশনটা না নেন, আপনি যদি শেষ পর্যন্ত কনভারসেশনের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন ও আপনাকে এমন কিছু একটা ধরাই দিবে যেটা হচ্ছে ভেরি সিমিলিয়ার লুকিং, মানে দুইটাকে দেখতে একেবারে একই রকম মনে হয়। আর এই যে একই রকম মনে হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন। হয় রাত আপনার পুরো কনভারসেশনটা ধরা লাগতেছে না, আমি ওই একটা জিনিস ধরলেই হচ্ছে নেক্সট টু দ্য কফি শপ যেখানেই আছে সেটা হবে না, ব্যাস এটা ধরলেই তো হয়ে গেল। Opposite the flower shop, next to a coffee shop. Thank you very much. You're welcome. Where is the post office? A, next to the flower shop, opposite the coffee ওই যে shop. নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার শপ B, যেটা বলছে, হ্যাঁ, at the intersection. নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার C, শপটা কিন্তু প্রথমেই opposite the flower চলে shop, যাচ্ছে। next to the coffee shop. ঠিক আছে, Can you show? ঠিক আছে। আমাদের এই যে যেটা ওই নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার শপ, নেক্সট টু দ্য কফি শপ যেটা বললো, সেটা কিন্তু আমাদের প্রথমেই বাদ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট টু দ্য ফ্লাওয়ার শপ, সরি, ওইটা বাদ হয়ে যাচ্ছে। ওইটা বাদ দিলেই তো হয়ে গেল। আমার রাতে আর আছে কি একটা, সেটা কারেক্ট অ্যান্সার, ব্যাস হয়ে গেল। এরপরে যখন আমাদের সেকশন 2টা শেষ, আমাদের এখানে যারা আছি আমরা, এদের যদি আমরা বলি যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম কোথায় হয়, সবাই কম বেশি বলবে ঘুরে ফিরে যে ভাইয়া পার্ট 3 এবং পার্ট 4 এইখানে যে হচ্ছে মেইন প্রবলেমটা হয়। এটা কি সত্যি কিনা? জি ভাইয়া, পার্ট 3 বেশি প্রবলেম হয়। পার্ট 3 বেশি প্রবলেম আছে পার্ট 3।
স্টিল হ্যাঁ, পার্ট 3-তে হচ্ছে বেশি প্রবলেম, সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হচ্ছে পার্ট 3-তে, এর পরের প্রবলেমই হচ্ছে পার্ট 4-এ। এর পার্ট 3-তে যে প্রবলেম হয়, পার্ট 3-তে প্রবলেম হচ্ছে কে কথা বলতেছে, কে কখন কোনটার উপর এমফাসাইজ করতেছে, এটাই হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না। কারণ পার্ট 3-তে আমাদের যে কনভারসেশনটা হয়, এটা যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে এরকম দাঁড়ায়, জিনিসটা হচ্ছে একটা একাডেমিক্যাল সেট আপে কথা বলতেছে বা কোনো একটা ওয়ার্ক বেস সেট আপে কথা বলতেছে। For example, if some students are discussing about their next assignment or the next project with their teacher, ঠিক আছে, এটা টিচারের সাথে কথা বলতেছে, তার মানে কি টিচার একটা পার্সন, স্টুডেন্টস মেবি 1 or 2, তাহলে আমরা ধরতে পারি কি 2 to 3 টাইপ অফ পিপল, বা 2 থেকে 3 ধরনের পিপল বা 2 থেকে 3 জন লোক আসলে কথা বলবে, এবং এর ভিতর থেকেই হচ্ছে আমাকে সঠিক আনসারটা বের করে আনতে হবে। এখানে কাপল অফ ট্রিক্স উই হ্যাভ, সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কোশ্চেনে, সেটা আমরা পরে দেখবো আর কি, যখন আমরা ওই সেগমেন্টে যাবো আর কি, ফুললি সেগমেন্ট ফোকাসড হবো, আমরা দেখবো যে আমাদের কনভারসেশন যখন আমরা শুনতেছি, এই কনভারসেশন শোনার ভিতরে একটা টেকনিক আছে। সেই টেকনিকটা হচ্ছে মাঝে মাঝে যখন মাল্টিপল পিপল আর হ্যাভিং কনভারসেশন, যেখানে এমন হয় কোশ্চেন দেখলেই বোঝা যায় এই কোশ্চেনের আনসারটা কার মুখ থেকে আসবে, প্রেডিকশন। তো আইএলস লিসেনিংয়ে ভালো করার যদি একটা ওয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে প্রেডিকশন, যে what type of information they will be like spelling out from their mouth. আমি যদি এটা বুঝতে পারি যে আমি কি টাইপ অফ ইনফরমেশন শুনতে যাচ্ছি, আপকামিং আসতেছে, তাহলে কিন্তু আমার জন্য যে ইনফরমেশনই বলুক না কেন সেটা আগে থেকে একটা ধারণা পাইতে সুবিধা হবে। সেম গোজ ফর দ্য প্যারাফ্রেসিং। প্যারাফ্রেসিং বলতে কি, সেটা হচ্ছে এখানে ওই যে বললাম, আমি তো প্রথমে বলছিলাম যে আমার যে অ্যান্সারটা হবে সেটার কোনো প্যারাফ্রেসিং হয় না। প্যারাফ্রেসিং হয় হচ্ছে কোশ্চেনের যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, এই কোশ্চেনের ওয়ার্ডগুলো প্যারাফ্রেসিং হয়। আমার যে অ্যান্সারটা হবে সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি ও মুখে বলবে, সেটা দেখে আমার অ্যান্সার করতে হবে। যেটা অ্যান্সার হবে সেটা কিন্তু আমার আসলে কোনো প্যারাফ্রেসিং করে আমাকে যে অ্যান্সার দিতে হবে, জিনিসটা আসলে এরকম না। ওকে, গুড, এক্সট্রা অর্ডিনারি, ওরকম হবে না যে এইখানে আমি ধরে রাখছি গুড, বাট ও বলতেছে এক্সট্রা অর্ডিনারি, আমাকে ওই এক্সট্রা অর্ডিনারি, আমাকে গুড দিতে হবে, আমি এক্সট্রা অর্ডিনারি দিতে পারতেছি না, মানে আমাকে প্যারাফ্রেসিং করে দিতে হবে, যে এক্সট্রা অর্ডিনারি বলছেও, বাট আমি এটা এক্সট্রা অর্ডিনারি না দিয়ে আমাকে গুড দিতে হবে, এরকম কিন্তু কিছুই নাই। ও যেটা বলবে, এক্সট্রা অর্ডিনারি যদি বলে, অ্যান্সার ওই এক্সট্রা অর্ডিনারিই হবে, বাট ও যেটা করবে, আমার আজুবাজু যে ওয়ার্ডগুলো আছে ওই গ্যাপসের বা অপশনসের, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ও ঘোরায় ফেরায় দিবে। তো এখানে দুইটা জায়গাতে হচ্ছে মূলত আপনার লেখা লাগবে, সেটা হচ্ছে আগে জেনে নিই। যেহেতু কম্পিউটার বেস, লিখা, অ্যান্সারগুলো লিখা ইজ অলসো এ বিগ কনসার্ন। সামটাইম যেটা হয় কম্পিউটার বেজে লিখতে যে আরেকটা প্রবলেম হয়, মানে লিখতেছেন, লেখা শেষ হয় নাই, এর ভিতরে আরেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সারও বলে ফেলছে, সেটা আপনি মিস করে ফেলছেন, এরকম হয় কি না? জি জি হয়। ঠিক আছে, দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। এবং এটা বেশি হয় হচ্ছে পার্ট 1-এ, এটা বেশি হয় হচ্ছে পার্ট 1-এ, কারণ যে পার্ট 3 মানে পার্ট 4-এ আপনার হচ্ছে লং কনভারসেশন হয়। যেহেতু পার্ট 1 ইজ বেসিক্যালি অল অ্যাবাউট লং কনভারসেশন, তাহলে এখানে একটা অ্যান্সার থেকে আরেকটা অ্যান্সারের দূরত্ব একটু কম থাকে, মানে একটু বেশি থাকে। এ কারণে প্রবলেম ওইখানে একটু কম হলেও, তারপরও এগেইন আর একটা প্রবলেম হয় যে আমি যখন লিখতেছি তখন আদার টাইপ অফ কনভারসেশন বা মূল কথা যেটা বলার চেষ্টা করতেছে, সেটা আমি দেখা যাচ্ছে ধরতে পারতেছি না। ঠিক আছে, এই প্রবলেমগুলো হয়, এই প্রবলেমগুলোর ইচ প্রবলেমের, প্রতিটা প্রবলেমেরই আপনাদের সলিউশন দেওয়া হবে। ঠিক আছে, বিকজ আই নো হোয়াট টাইপ অফ প্রবলেম ইউ গাইজ ফেস, সো ওই প্রবলেমগুলোর সলিউশনই দিব যে কীভাবে আসলে করতে পারেন, বাট রেস্ট অফ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন ইয়োর পারফরমেন্স। ঠিক আছে ভাই, এবং আমার একটা প্রশ্ন ছিল। জি, আচ্ছা, যেগুলো হচ্ছে ওই ডাবল মাল্টিপল থাকে, এগুলোতে হচ্ছে ধরেন আমার একটা কারেক্ট হচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে এরর হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে কি এগুলা মার্কিং কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে নাকি পার্শিয়াল? ওইটা হচ্ছে ইদার অর্ডার। যদি বলেন ইদার অর্ডার, ওটার কোনো অর্ডার নেই। মানে আপনি দেখা যাচ্ছে 14 নম্বরের কোশ্চেন যদি বি দেন, 15 নম্বরের কোশ্চেন যদি ই দেন, অথচ দেখা যাচ্ছে ওদের ওইখানে লেখা আছে 14 নম্বর ই, 15 নম্বর বি, তাতে কোনো হ্যাঁ। সমস্যা নেই, যেটা হবে সেটার নাম্বারই পাবেন, কারণ ওটা হচ্ছে ইদার অর্ডার। 14 নম্বরে ইও কারেক্ট, 14 নম্বরে বিও কারেক্ট, বাট মেক শিওর কি বিই থাকতে হবে। এটা এখন দেখা যাচ্ছে আপনি বি আর এফ দিছেন, ঠিক আছে, বি আর এফ দিছেন, বি আর এফ দিলে কি হবে, বি যেহেতু আছে দুইটার ভিতরে একটা, ওই বি একটা নাম্বার পাবে,
এফ এর নাম্বারটা পাবেন একটা নম্বর পাবো, কিন্তু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে মানে আপনাদের ওই যেটা ইয়ে আছে ওখানে হচ্ছে দুইটাই ইয়ে মানে নেগেটিভ করে দেয়। একটা কারেক্ট হচ্ছে আর একটা হচ্ছে রং হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওই পুরাটাই বাদ, মানে ওটা কি একটা ইয়ে আসতেছে না, মার্কস আসতেছে না। কোথায় এটা? আপনি একটু মানে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে দিতে পারবেন? মেবি আচ্ছা, যদি এটা নেক্সট হয়ে থাকে পাইলে তাহলে আমি দিতে এটা পারবো। মেবি যেটা হয়, কারণ যেটা সবগুলাই হবে না এটা আমি শিওর। যদি কোনো স্পেসিফিক ওইটা হয় তাহলে ওইটা হচ্ছে ডেফিনেটলি একটা বাগ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক কারণ আছে, এটা আমি আমরা তাহলে অলরেডি চেক নেক্সটে করছি তো, পাইলে কারণ আপনাদেরকে যেটা হয়তো বা জানাবো। একটা হয় আপনি যে ওই যে বললাম তো যে আমাদের কিন্তু 24/7 সাপোর্ট সিস্টেম আছে। কারণ হ্যাঁ, যে এই যে জিনিসগুলো আমরা আপলোড করতেছি, উই আর হিউম্যান, সো বেসিক্যালি উই আর বাউন্ড টু মেক ইরার্স, ওকে, অ্যান্ড উই আর নট আপ অর অ্যাবাভ দি ইরার্স। ইরার্স আর ডেফিনেটলি হবে, বাট আমরা ওই ইরার্সগুলো সঠিক টাইমে বা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সমাধান করতেছি না, দ্যাটস দ্য ম্যাটার্স। ঠিক আছে, তো আচ্ছা, ঠিক ডেফিনেটলি আছে যদি ভাই, ওটা থাকে তো জানাবো। আপনি জাস্ট আমাদেরকে একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন, অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ওইটা ইয়ে হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওকে। তো এখন আমরা আসি আমাদের হচ্ছে পার্ট 3-তে। আর যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে পার্ট 1 আর পার্ট 3-তে হচ্ছে মূলত আপনার টাইপিং করা লাগবে। পার্ট 4 আর পার্ট 1-এ। আর পার্ট 2 আর পার্ট 3-তে বেসিক্যালি যে অপশনগুলো থাকে এখানে অধিকাংশই থাকে হচ্ছে সিলেক্টিং অপশন, যেগুলো আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকতে পারে, তারপরে আপনার কি বলে ওই যে মাল্টিপল আনসার থাকতে পারে, যেখানে 2-3টা করে আনসার থাকে, হ্যাঁ। এবং এখানে লেখার পরিমাণটা একটু কম থাকে, বুঝাতে পারছি? এখানে থাকে হচ্ছে বেসিক্যালি মূলত আপনার অপশন সিলেকশন টাইপ অফ থাকে, বাট পার্ট 1 আর পার্ট 4 যেখানে হচ্ছে লেখার পরিমাণটা বেশি থাকে। তো এখানে যদি পার্ট 1 বা পার্ট 4 করার সময় আপনি তো অপশনসগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এখানে কি টাইপ অফ ইনফরমেশন আপনাকে লেখা লাগবে হাতে, এই মানে কম্পিউটারে। যদি মনে হয় যে এটার কারণে আমি যদি এখানে লিখতে যাই আমি মানে ইয়ে করতে পারবো না, আমি টাইমটাকে ঠিক মতো ইউটিলাইজ করতে পারবো না বা আমার মিস হয়ে যেতে পারে আরেকটা অপশন, তাহলে আপনাদের কিন্তু একটা নোট পেপার দেওয়া হবে, ডু রাইট অন দ্যাট। আপনি ওইখানে লিখবেন, এবং এটা ট্রান্সফার করার জন্য ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ এর জন্য আপনি যথেষ্ট সময় পাবেন। লাস্টে তো 2 মিনিট আছেই, আর ইন বিটুইন দ্য সেকশনস আপনাকে যে সময় দেওয়া হবে আপনি ওইখানেও চাইলে অ্যাটলিস্ট একটা অপশন তো লিখে রাখতে পারেন, একটা লিখে আপনি আগায় রাখলেন আর কি। বাট ওই যে 2 মিনিটে 5-10টা যাই থাকুক, ওই 5-10টা লিখা রাখা কোনো ব্যাপারই না, বুঝতে পারছি? তো কোন জায়গাটা ওই যে ধরে রাখতে হবে, কোন জায়গাটা আমরা লিখতে হবে সেটা ধরে রাখবো, এই জিনিসগুলো আমরা ওইটা লাইভ দেখবো আর কি কোনো একটা প্রবলেম করার সময়। ঠিক আছে, সো লেটস ফোকাস অন দ্য পার্ট 3. This is section 3. Section 3 is conversation between 2 to 4 people, and there are other type of conversation as well. When some people are talking at a what we call is work-based setting. So some employees are talking about an assignment with each other. তাদের যে কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তারা কথা বলতেছে। মেবি দে আর হ্যাভিং দ্য কনভারসেশন উইথ দেয়ার সুপারভাইজার্স, or supervisor giving them a pitch about what to do into their next segment of, and how many people are agreeing with this one and how many people are disagreeing with this one. এই ধরনের বিভিন্ন টাইপ অফ কনভারসেশন এখানে থাকে। সো আপনি কিন্তু জেনে গেলেন যে আমি কি টাইপ অফ কনভারসেশন শুনতে যাচ্ছি, এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর যখন কনভারসেশনটা শুরু হবে তখন তো আপনি বেসিক্যালি বুঝতে পারতেছেন যে এখানে কি নিয়ে ওরা বাতচিত করতেছে। আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে অলওয়েজ এটা অ্যাকাডেমিক্যাল এবং ওয়ার্ক বেস সেটিংয়ে কথা বলবে। তার মানে এখানের যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলো একটু প্যারাফ্রেসিং ডেফিনেটলি অবশ্যই থাকবে, এবং ওয়ার্ডগুলো ওয়েট যদি আমরা বলি বা কোয়ালিটি অফ ভোকাবুলারি দে আর গোয়িং টু ইউজ, এটা একটু ডিফারেন্ট বা একটু মানে মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি থাকবে, সেটা হচ্ছে মানে দেন পার্ট 1 অ্যান্ড পার্ট 2, যেহেতু এটা রেগুলার আর এটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক্যাল। ওইখানে সেম কথা বলা হয়েছে, দি স্টুডেন্টস টকিং অ্যাবাউট দেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট টপিক, স্টুডেন্ট টকিং টু দ্য টিউটর, একাডেমিক অ্যান্ড ওয়ার্ক বেস সেটিং। এখানে আমাদের একটা ইয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে আমাদের একটা অডিও প্লে করবো এখন। লিসেন টু দ্য অডিও ফার্স্ট। Geography students talking about a volcanic eruption which took place in Iceland in 1783. I found it really interesting. I'd never even heard of the Laki eruption before this. Me neither.
I suppose 1783 is a long time ago. But it was a huge eruption, and it had such devastating consequences. I know. It was great there were so many primary sources to look at. It really gives you a sense of how catastrophic the volcano was. People were really trying to make sense of the science for the first time. That's right. But what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive social and economic consequences. I know. That should be the main focus of our presentation. The observations made by people at the time were interesting, weren't they? কোনটা হবে কারেক্ট অ্যানসার বলুন তো? এই নাম্বারটা মনে হচ্ছে কারেক্ট হবে, বাট নট শিওর। হতে পারে। সি হবে। সি, ওকে, সি। আর কেউ? সি এই হবে। নাম্বারটা হতে পারে। সি সি হবে ভাইয়া। সি How many of are on the side of A? Effect, profound effect on society. Yes. A হবে? ভাইয়া মেবি বি হবে। একজন বলতেছেন maybe B হবে. Some guys say A, and couple of you had the answer of C. Okay, so which one is going to be our correct answer? এটা আরেকবার শুনবেন? You will hear two geography students Listen very carefully. talking about a volcanic eruption which took place in Iceland in 1783. I found it really interesting. I'd never even heard of the Laki eruption before this. Me neither. I suppose 1783 is a long time ago. But it was a huge eruption, and it had such devastating consequences. I know. It was great there were so many primary sources to look at. It really gives you a sense of how catastrophic the volcano was. People were really trying to make sense of the science for the first time. That's right. But what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive social and economic consequences. I know. That should be the main focus of our presentation. The observations made by people at the time were interesting, weren't they? তাহলে এখন সি হবে মনে হয় ভাইয়া, সিগনিফিকেন্ট বললো সোসাইটি এন্ড পলিটিশিয়ান বলার আগে। That's why it's সম্ভবত এ হবে, সি মনে হচ্ছে। question is discussing on its main focus. যারা এ বলতেছেন তাদের মানে এক্সপ্লেনেশনটা কি, কেন আসলে এ হচ্ছে? এখানে ওই থেকে আনসারটা আশা করতেছে, এবং এখানে করাপশন তারপরে অনেক কিছু কথা বলছে যেগুলো এখানে অলরেডি উল্লেখ করা আছে এটা উদ্দেশ্য। ওকে, দেখেন এখানে আমি যে বললাম যে আপনাকে পার্ট 3 এবং পার্ট 4 এ অবশ্যই হচ্ছে আপনাকে প্রেডিকশন এর উপরে হচ্ছে বেস করে আপনাকে কথা বলতে হবে। কাইন্ডলি মাইক্রোফোনটা একটু কাছাকাছি নিলে ভালো হয়। কথা আস্তে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, সরি, I left my microphone in my back hand. Okay, so সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পার্ট 3 এবং পার্ট 4 যেটা আছে is heavily rely on আপনার হচ্ছে কি বলে প্রেডিকশন। মানে আমাকে আগে থেকেই একটা নর্মাল প্রেডিকশন করতে হবে যে আমি কি টাইপ অফ কনভারসেশন শুনতে যাচ্ছি। তো দেখি তো আসলে এই কোশ্চেনটা দেখে প্রেডিকশন করা যায় কিনা। দেখেন এখানে কি বলছে, why do the students think the Laki eruption of 1783 is so important? That means এখানে স্টুডেন্টস কি একজন স্টুডেন্ট নাকি মাল্টিপল স্টুডেন্টস? মাল্টিপল স্টুডেন্টস। তার মানে এখানে যদি ইম্পর্টেন্ট বলে তার মানে কি পজিটিভ বলতেছে। তার মানে আমরা আগে থেকেই প্রেডিকশন করে ফেললাম যে 2জন স্টুডেন্ট 3জন স্টুডেন্ট যাই হোক না কেন যারা কথা বলবে তারা অবশ্যই যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে পজিটিভ কথাবার্তা বলবে। দুজনই কি পজিটিভ থাকতে। এখন যদি একজন পজিটিভ থাকে একজন নেগেটিভ থাকে তাহলে কি হবে বলেন? একজন পজিটিভ একজন নেগেটিভ, তাহলে কোশ্চেনটা কি থাকতো যে সাম স্টুডেন্ট অপোজড টু ওয়ান পার্টিকুলার কোশ্চেন।
তার মানে কি, মানে স্টুডেন্টের ভিতরে একটা কনফ্লিক্ট থাকবে। আমি কিন্তু আগেই বুঝে ফেললাম যে আমি যখন এরকম কোশ্চেন পাচ্ছি তখন আমি প্রেডিকশন কি করে রাখবো, প্রেডিকশনটা থাকবে কি দুইজন লোক একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ অপিনিয়ন নিয়ে কথা বলবে, দুইজনের অপিনিয়ন একই থাকবে না। প্রথমে বলে দিছে অপোজ। এখানে বলছে হচ্ছে ওয়াই ডু দ্য স্টুডেন্টস থিঙ্ক দ্য লাকি ইরাপশন অফ 1783 ইজ সো ইম্পর্ট্যান্ট। তার মানে আমি যখন কনভারসেশনটা শুনবো আমার একটাই ফোকাস থাকবে যে দুইজন লোক কখন একটা বিষয় নিয়ে অ্যাগ্রি করতেছে বা পজিটিভ কথাবার্তা বলতেছে, এটাই হচ্ছে প্রেডিকশন। বুঝতে পারছি? এই প্রেডিকশনটা আপনি করার চেষ্টা করবেন ইন এভরি আনসার। আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন, যখন পার্ট 3-তে আসবেন বা পার্ট 4-এ আসবেন, তখন এই প্রেডিকশনটা করে দেখবেন যে এটা এভরি টাইম আপনাকে হেল্প করতেছে। কারণ নির্দিষ্ট কোনো টেকনিক যে এটা শুনলে বাবা তুমি এটা লিখবা, ওটা শুনলে তুমি এটা লিখবা, এটা দিয়ে আইএলস এক্সাম পার করা সম্ভব না। এটা দিয়ে ওই কিছু সময়ের জন্য ওই যে আপনার ইয়ার গেজিং পাওয়া যায় আর কি, হ্যাঁ, যে কানের আরাম পাওয়া যায় ওকে বলে আর কি, হ্যাঁ, কানের সুড়সুড়ি পাওয়া যায় যে ওকে ভালো কথা বলছে, তো খুব ভালো লাগলো, তো এটা তো কমপ্লিট করতে পারলাম। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ গেট ইউর সেলফ ইনভলভড ইন ইউর রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনস? What happens? So this type of tricks won't work. So you have to go with the natural flow. ঠিক আছে? আর ওই যে বললাম যে দ্য প্রেডিকশন কি টাইপ অফ জিনিস আমি শুনবো সেটাই হচ্ছে মূলত আমাকে করতে হবে। ওকে, তো এখন আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে কি হবে? ওয়ান লাস্ট টাইম আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে কি হচ্ছে? সি নাম্বার। সি কেন? কারণ যে হচ্ছে কি আমাদের যে প্রেডিকশন যে দুইজন মানুষই একটা বিষয় নিয়ে পজিটিভ কথাবার্তা বলবে, ব্যাস। এই যে দুইজন মানুষ, এই ইট হ্যাড এ প্রফাউন্ড ইফেক্ট অন সোসাইটি। একজন বলছে এটা ভালো, আর আরেকজন বলছে কি দিস শুড বি দ্য মেইন ফোকাস অফ আওয়ার স্টাডি। তার মানে দুইজনই পজিটিভ কথাবার্তা বলতেছে, অ্যান্সার হবে এটা। ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে 4 নাম্বার। এই 4 নাম্বার পার্টের যে কনভারসেশন সেটা হচ্ছে কি লং কনভারসেশন। এর নামই হচ্ছে মূলত লং কনভারসেশন, যেখানে আপনার একটা লম্বা কথাবার্তা শোনানো হবে। এইখানে যে জিনিসটা আপনার সব থেকে ভালো কাজে লাগে, যে যত সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ভালো ডিল করতে পারে সে তত ভালো এখানে মার্ক বের করতে পারে। কারণ এখানে আপনাকে সাইকোলজিক্যালি এক্সস্টেড করে ফেলবে। কারণ আপনি ইউ আর লিসেনিং টু এ কনভারসেশন কনস্ট্যান্টলি ফর 1 minute অ্যান্ড দের ইভেন স্পেল এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর। মানে আপনি আপনার কোনো একটা অ্যান্সারের কিওয়ার্ড ধরে বসে আছেন যে ও কখন এটা বলবে, মামুর বেটা আসুক, আমি লাঠি ধরে বসে আছি, বাট মামুর বেটা আসেই না। বুঝতে পারছেন? আপনি যাকে খুঁজতেছেন সে আসেই না, ও বলেই যাচ্ছে কথা। এবং এইটার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয়, এটা আমি জানি না আপনাদের এরকম কিছু আছে কি না, যে আপনি লাঠি তলোয়ার সব নিয়ে চোর মারার জন্য বসে আছেন, চোর কোনোভাবে স্লিপ অ্যাওয়ে করে আপনাকে রেখে চলে গেছে, আপনি এখনও বসে আছেন চোর ধরার জন্য। চোর কিন্তু ওপাইতে ধরে ফাঁকা নাকা করে দিচ্ছে, চোর ঢুকে অলরেডি ফাঁকা নাকা করা শুরু হয়ে গেছে, আপনি এখনও বসেই আছেন। এরকম কার হয় যে আপনি ধরে বসে আছেন, সেটা অলরেডি বলে চলে গেছে? এরকম মাঝে মাঝে আমার হয়, আমারও হয় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, অলওয়েজ এইটাই হয়। দেখলাম যে 2-3টা মিস করে 3 নাম্বার মিলতেছে। হ্যাঁ, আর একবার মিস হইলে তো আর খুঁজে পাওয়া মোটামুটি ওদিনকে কাজ শেষ। ঠিক আছে, এখানে আমরা 2টা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আপনার কাজে লাগবে। ঠিক আছে, এখানে 2টা স্ট্র্যাটেজি আমি বলে দিব। এই 2টা স্ট্র্যাটেজি যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন, ভেরি সিম্পল, কোনো জিনিস মুখস্থ করা লাগবে না, কিছুই করা লাগবে না। 2টা জিনিস সিম্পল টেকনিক আমি বলে দেবো। এই সিম্পল টেকনিকটা যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, তাহলে আপনার এই যে 3 নাম্বার পার্টে আপনার যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেম আমার 4 নাম্বার পার্টে লং কনভারসেশনে এইটার অ্যাটলিস্ট এই প্রবলেমটা হবে না যে কোনো একটা কোশ্চেন যে মিস হয়ে গেছে, এটা হবে না। এবং এইখানে ওই যে বললাম যে এখানেও কিন্তু প্রেডিকশান। তো প্রেডিকশান করতে গেলে আমাদের কি লাগে? প্রেডিকশান করতে গেলে আমার যে কোশ্চেনটা আমাকে বলবে, যেহেতু এখানে ও থামবে না, ও লং মানে কথা বলতেছে তো বলেই যাচ্ছে। অন্য সেগমেন্টগুলোতে কি হয়, একটু থামে, একটু পজ হয়। এখানে হচ্ছে কি করবে, ও ওই 1 থেকে 10 পর্যন্ত টানা বলে যাবে। অন্যগুলো কিন্তু তা হয় না, 10টা কোশ্চেনের ভিতরে মিনিমাম একটা গ্যাপ পান আপনি, 5টা বলে বা 6টা বলে, পরের 4টা আবার আলাদাভাবে বলে। এখানে সমস্যা হচ্ছে 1 থেকে 10 পর্যন্ত একবারে বলবে। তো যেহেতু একবারে বলবে এবং ও থামবেও না, তাহলে আমি কি করব, সেটা হচ্ছে আমি এই যে অপশনসগুলো আছে, এই অপশনসগুলোর ভিতরে একটা রেস্টিং পয়েন্ট আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে যাই আমি কি করব, রেস্ট করব।
এই রেস্টিং পয়েন্টটা আমার লাগবে। এই রেস্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে কি দেখেন, এই যে নাম্বার 31, ঠিক আছে, এবং নাম্বার 32, if you look at number 32 is right after two sentences or like one sentences and another one is pretty much one sentence, ঠিক আছে। তো এইখানে যে রেস্টিং পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে রেস্টিং পয়েন্ট is somewhere around this one is এই যে দেখেন এই জায়গাটা। রেস্টিং পয়েন্টস আর বেসিক্যালি এই যে এখানে বলছে দেখেন সাইপ্রাস প্যাপিরাস। আমার মানে আমরা যে মার্ক করি আমাদের কোশ্চেনগুলো সেটা হচ্ছে সাধারণত করি কিভাবে, যেমন এই যে এটা এর আগের যে ওয়ার্ডগুলো স্ট্রিপস, সোকড, প্রেসড, এইগুলো হচ্ছে আমরা মার্ক করে রাখি, ঠিক আছে। এগুলো মার্ক করে রাখবো কেন, কারণ যে এই ওয়ার্ডগুলো মার্ক করে রাখার প্রধান কারণই হচ্ছে আমার চোখে একটু হাইলাইট করে রাখা জিনিসটা, যে আমার মাইন্ডে তখন কি চলে আসবে, মাইন্ড ট্রিক্ট হয়ে যাবে যে ওকে আমার এই টাইপ অফ জিনিস আমি পাবো আর এই টাইপ অফ জিনিস ধরার জন্য আমি বসে থাকি। এটা হচ্ছে আপনি আপনার মাইন্ডকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। বাট আপনি যদি এই পয়েন্টটা ধরে রাখেন, এই যে সাইপ্রাস প্যাপিরাস কোন একটা নাম, তার মানে কি এই সাইপ্রাস প্যাপিরাস আসার পরেই মানে আপনি যখন কথাবার্তা শুনতেছেন আপনি ওর একটা কথাও শোনার দরকার নেই, আপনি ওই সাইপ্রাস প্যাপিরাস ধরে বসে থাকেন আর এইটার দিকে চোখ রাখেন স্ট্রিপ সোপ। দুইটা জিনিস আমরা কি করি, যে কোনো একটা জিনিস ধরে বসে আছি। আর রেস্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে কি করবে আপনাকে, যখনই আপনি এই পয়েন্টে চলে আসবেন সাইপ্রাস প্যাপিরাস বলছে, তখন হচ্ছে আপনার ব্রেনকে আপনি সিগন্যাল দিয়ে দিবেন ওকে আই এম ভেরি ক্লোজ টু মাই আনসার, উইথিন 20 সেকেন্ডস অর উইথিন 10 সেকেন্ডস 5 সেকেন্ডস আমার আনসারটা বলে দিবে। এই যে সিগন্যালটা আপনি পেয়ে গেলেন তখন হচ্ছে কি আপনার ভিতরে একটা রাশ চলে আসবে, আপনি কিন্তু অ্যালার্ট হয়ে গেলেন। এই অ্যালার্টনেসটা থাকলে আর এই রেস্টিং পয়েন্টটা যদি আপনি ধরে ঠিকঠাক মতো করে রাখতে পারেন, মার্ক করে রাখতে পারেন, দুইটা জায়গা, একটা হচ্ছে ওই যে রেস্টিং পয়েন্ট যেটা সেন্টেন্স অ্যান্সারের একটু আগে, যেটা ধরা মাত্র বুঝে যাবে যে আমার খুব কম সময়ের ভিতরে আমার আনসারটা বলে দিবে, আর যেটা পরে আছে সেটা কি করবে, সেটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার ফাইনালাইজিংয়ের জন্য কাজে লাগবে, যে দ্বারা আমরা অ্যান্সারটা ফাইনালাইজ করবো। ওকে, তো এই যে বলছে স্ট্রিপস সো প্রেস, এখন আমরা এই কনভারসেশনটা শুনি কি বলে। You will hear a lecture by Dr. Judy Smith, a historian and archaeologist, on the history and significance of papyrus sheets. Today we're going to look at the fascinating history and significance of papyrus sheets. You will hear a lecture by Dr. Judy Smith, a historian and archaeologist, on the history and significance of papyrus sheets. Today we're going to look at the fascinating history and significance of papyrus sheets. Originating in ancient Egypt, papyrus was a crucial material for writing and documentation. The papyrus plant, Cyperus papyrus, grew abundantly along the Nile River, making it an ideal resource for the Egyptians. The process of making papyrus sheets was intricate and labor-intensive. It began with harvesting the tall, reed-like stalks of the papyrus plant. These stalks were then cut into thin strips, which were soaked in water to soften them. The strips were laid out in 2 layers, one horizontal and one vertical, and then pressed together. The natural sap of the plant acted as an adhesive, binding the strips into a single sheet. Once dried, the sheets were polished with a smooth stone to create a suitable writing surface. তাহলে আমাদের আনসার কোনটা হবে, সঠিক আনসার? Right. He did and then bind it. Originated in ancient Egypt, একটা হচ্ছে ফার্স্ট আনসার, রাইট? এটা সবাই পারছে। Yes. প্রথমটা ইজিপ্ট, এটা বোঝা গেছে। এই প্রথমটা যে না পারছে, এই প্রথমটা যে আর ইজিপ্ট হয় নাই, তাকে আমরা ঘাট ধরে এখন বের করে দেবো। এমন কেউ আছেন যে প্রথম ইজিপ্টটা হয় নাই? স্যার আপনার মাইক দূরে আছে, শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই মানে প্রথমটা যে ইজিপ্ট, হ্যাঁ, এই ইজিপ্টটা কার হয় নাই, যার হয় নাই তাকে আমরা এখন ঘাট ধরে বের করে দেবো, তাকে আমরা লিসেনিং ক্লাসে রাখবো না। কার হয় নাই এটা প্রথমটা? প্রথমটা হয়েছে তো সবার, ইজিপ্ট বলেন। প্রথমটা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টা, হ্যাঁ দ্বিতীয়টা সমস্যা নেই, দ্বিতীয়টার জন্য ক্ষমা আছে। প্রথমটা কিন্তু ওয়াজ সুপার ইজি। প্রথমটা হচ্ছে কি একেবারে সুপার ইজি, এর থেকে ইজি আর হয় না, ডিরেক্টলি বলে দিছে। দ্বিতীয়টা ঠিক
ঠিক আছে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওই যে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিটা আমরা যেটা বলছিলাম, ওই যে সাইপ্রাস প্যাপিরাস, এটা হচ্ছে ওই যে সেই আমাদের রেস্টিং পয়েন্ট। এই রেস্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত যখনই চলে আসবে তখন হচ্ছে কি আমরা আমাদের ব্রেনকে একটা সিগন্যাল দিয়ে দিব যে ওকে উই আর ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার ফাইনাল আনসার। ঠিক আছে, এই যে যে সিগন্যালটা, এই সিগন্যালটাই হচ্ছে আমাদেরকে মানে মেক শিওর করবে বা আমাদেরকে হেল্প করবে আমাদের যে ফাইনাল আনসারটা সেটাকে অ্যাকুরেটলি দেওয়ার জন্য। তো আর এর আগের যে ওয়ার্ডগুলো সেইগুলো হচ্ছে আমাকে হেল্প করবে যে ওকে এখানে সোকড আছে, এখানে প্রেসড আছে, তাহলে এর মতো এই যে সোক, প্রেস, অ্যান্ড বলছে, তো সোকড, প্রেসড এগুলোর পরে যদি একটা অ্যান্ড থাকে তাহলে অ্যান্ডের পরে যে শব্দটা আসবে সেটা কি সিমিলার টু সোকড, প্রেসড এগুলোর মতো হবে না? রাইট জি 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 এক্স্যাক্টলি। তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? রাইট। রাইট ওকে, এখন একজন বলছে রাইট, আর কেউ? শুনিই নেই ভালো করে মনে হচ্ছে। I heard something saying binded. I don't know. ওকে, বাইন্ডেড একজন বলছেন বাইন্ডেড, একজন বলছেন একটু কম শোনা যাচ্ছিল, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন ওয়াটার বা সামথিং লাইক দ্যাট এরকম। এটা শীট হইতে পারে। ভার্বের কথা বলা হয়েছে খুব সম্ভবত, একটা হচ্ছে বাইন্ডেড, একটা হচ্ছে ড্রাইড, আর একটা হচ্ছে পলিশ। হাই পলিশড বলা হয়েছে কি? পলিশড হতে ওকে পারে। ওকে, আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারে আসতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই কনভারসেশনটা একটু আবার শুনবো। ওকে, পে অ্যাটেনশন ভেরি কেয়ারফুলি। You will hear a lecture by Dr. Judy Smith, a historian and archaeologist, on the history and significance of papyrus sheets. Today, we're going to look at the fascinating history and significance of papyrus sheets. Originating in ancient Egypt, papyrus was a crucial material for writing and documentation. The papyrus plant, Cyperus papyrus, grew abundantly along the Nile River, making it an ideal resource for the Egyptians. The process of making papyrus sheets was intricate and labor-intensive. It began with harvesting the tall, reed-like stalks of the papyrus plant. These stalks were then cut into thin strips, which were soaked in water to soften them. The strips were laid out in 2 layers, one horizontal and one vertical, and then pressed together. The natural sap of the plant acted as an adhesive, binding the strips into a single sheet. Once dried, the sheets were polished with a smooth stone to create a suitable writing surface. Oh, polished. তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? Polished. শীট। এটা শীট হতে পারে, শীট। এটা শীট হবে। ফাইনাল স্টেজ বলবো না, কি যেন এরকম কিছু বলছে। শীট কোথা থেকে আসলো? পলিশড হবে। অ্যান্সারটা হচ্ছে পলিশড। পলিশড হবে। আর ফাইনাল স্টেজ ওইটাই। শীটটা তো হবেই না, দেখেন আমি কি বলতেছি, এইখানে সোকড আছে, প্রেসড আছে, তাহলে আমি যা দিব সেটা তো এর মতো দেখতে হবে, ইডি আসবে, কি যোগ হবে এরকম সাউন্ডটা। ওকে, আর ড্রাইডটা কেন হচ্ছে না? ও বলতেছে কি অন ড্রাইড, যখন শুকনো হয়ে যায় তখন হচ্ছে কি হয় সেটা আমাকে বলতে হবে। কারণ এখানে আপনি যে জিনিসগুলো দেখতেছেন, দ্য স্টকস কাট ইনটু থিন স্ট্রিপস, সোক, প্রেসড, হ্যাঁ, এবং এরপরে যখন আপনার ড্রাইডটা আসতেছে সেটা আগে কিন্তু অনস বলছে, যে যখন এটা শুকনা হয় তারপর এটা কি করা হয় সেটা হচ্ছে আমার এখানে পাতাতে হবে, পোলাইশড। মাইকটা একটু লাগান ভাইয়া। ওকে, তো এটা হচ্ছে কি যে যখন আমার ইয়ে বলবে যে ওই যে আপনার সোপ, প্রেস এগুলো বলছে, তখন হচ্ছে ড্রাইডটা কেন হচ্ছে না? ড্রাইডটা হচ্ছে যে বলছে কি অনস ড্রাইড, যখন এটা শুকনো হয়ে যায় তখন কি হয় সেটা হচ্ছে আমার এখানে লিখতে হবে। ঠিক আছে, তো এই যে যে এই যে যে রেস্টিং পয়েন্ট, এই সাইপ্রাস পেপাইরাস, এই জায়গাটায় যখন আসে এই জায়গাটা আপনারা শুনছেন না, সাইপ্রাস পেপাইরাসটা বলে, এই সাইপ্রাস পেপাইরাস শব্দটা বলে না, এই সাইপ্রাস পেপাইরাসটাই হচ্ছে ওই যে আপনার সেই রেস্টিং পয়েন্ট। এটাকে হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে দেখবেন যে আপনার এই আমরা একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এই লিসেনিং যেটা, এরা আসলে নির্দিষ্ট কোনো স্ট্র্যাটেজি, নির্দিষ্ট কোনো মানে সিঙ্গুলার কোনো একটা জিনিস যেটা আসলে আমি আপনাকে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট বা লিখিতভাবে আমি যদি দিতে পারি সেটা কিন্তু ইটস নট পসিবল। এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি আপনার ইয়ারটাকে ট্রেন আপ করতে হবে, মানে আপনার কানকে ট্রেন আপ করতে হবে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মেন কথা। কানকে ট্রেন আপ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ এখানে যে সিচুয়েশনটার ভিতরে আপনি যাবেন
যে টাইপ অফ কনভারসেশন আপনি শুনতেছেন এক্সামে যে পাবেন হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টাইপ অফ কনভারসেশন, যেটা আপনি এতদিন যাবৎ শুনে আসছেন তার ধারে কাজ দিয়েও যাবে না দেখবেন। বাট এগেইন ওরা যে সেট আপে কথা বলবে, যে টপিকে কথা বলবে, সেই টপিকগুলো কিন্তু আমাদের একটা সিমিলিয়ারিটি থাকতে পারে বা মিল থাকতে পারে, হ্যাঁ, এরকম থাকবে। তো এইখানে ভালো করার আইএলস রাইটিং লিসেনিংয়ে ভালো করার যে টেকনিক, যা বলছিলাম প্রথমেই, যে হোয়াট ইট টেক্স টু বি বেটার ইন আইএলস লিসেনিং, সেটার জন্য আপনার প্রধান যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আপনার কানের ট্রেনিং করাতে হবে। প্রতিদিন আপনার কানের ট্রেনিং করাতে হবে। এখন কানের ট্রেনিং করার জন্য যদি শুধুমাত্র ক্যামব্রিজের মডিউলগুলো কেউ কনস্ট্যান্টলি শুনতে থাকেন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অতিরিক্ত মানে অতি সন্ন্যাসীতে গাজর নষ্ট, যে একটা কথা আছে, ঠিক আছে, আমাদের একটা বাংলায় প্রবাদ আছে যে অতি সন্ন্যাসীতে গাজর নষ্ট। তো অতিরিক্ত পরিমাণে যদি আপনি এইগুলা শুনেন, ঠিক আছে, আপনি বোর্ড হয়ে যাবেন, আইএলসের পর থেকে আপনার আশা ভরসা সব চলে যাবে। বাট আমাদের তো প্র্যাকটিস করতে হবে। তো প্র্যাকটিস করব কি, একটা দুইটা, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইম ফ্রেম দ্যাট উই হ্যাভ। আমার যে ফ্রি টাইম আছে, ফ্রি টাইমগুলো আমি ওইভাবে হচ্ছে ইউটিলাইজ করব, এইভাবে ইউজ করে। আমাদের যখন এই ইউজ করা হয়ে যাবে, আমরা যখন এইগুলো ইউজ করে ফেলবো, তখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আমি আউটসাইড অফ বুক, যেটা সেই দিকে লেগে যাব। আউটসাইড অফ বুক যদি বলি, সেইখানে আপনার যে জিনিসগুলো লাগবে তার ভিতরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনাকে এই পডকাস্ট শুনতে হবে। ইউ হ্যাভ টু লিসেন পডকাস্ট। আজকে থেকেই এটা শোনা শুরু করবেন। পডকাস্টটা কার শুনবেন, আমি কিছু স্পেসিফিক চ্যানেল বলে দিচ্ছি, আপনারা ওটা শুনতে পারেন। একটা হচ্ছে পিয়ার্স মর্গান ফর ব্রিটিশ কনভারসেশন, এবং Piers Morgan normally have multiple guests who are from Britain basically. তো তাদের কনভারসেশনটা শুনলে আপনাদের জন্য ভালো হবে। এবং অলওয়েজ যে কনভারসেশনটা আপনি শুনবেন, মেক শিওর ওইখানে 2-3 লোক কোনো যুক্তি তর্ক খণ্ড এগুলো করতেছে। একজন লোক কথা বলতেছে, যেটা আমরা নিউজ রিপোর্টিংয়ে শুনি, মনে করেন আপনি বিবিসি রিপোর্ট শুনতেছেন, ঠিক আছে, আমি যে কেন আসলে বিবিসি শুনতে আমি মানে নট ডিসকারেজ করি, বাট বিবিসি শোনার থেকে আমি এই ধরনের কনভারসেশন যেটা পডকাস্ট রিলেটেড হয় এটা শুনতে কেন বলি, কারণ ওই যে বললাম পার্ট 1 পার্ট 2 আপনার সমস্যায় পড়বেন না, আপনি নর্মালি কেউ পড়েও না তেমন, কিন্তু সমস্যায় যেখানে পড়ে সেখানে হচ্ছে একাডেমিক্যাল সেট আপে কথা বলতেছে আবার 2-3-4 তো আপনার কানকে ট্রেন করাতে হবে হচ্ছে কোনটা, যখন 2-3-4 লোক কথা বলতেছে, এদের কথার ভিতর থেকে একটা সারাংশ, সারমর্ম বের করে আনা। এইটা যে ভালো করতে পারবে তার এক্সামে যে কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো রেকর্ডিং দিক যাই দিক কোনো সমস্যা নেই। আর এই পডকাস্টগুলো রেগুলারলি শুনবেন, শুনে তারপরে হচ্ছে আপনি ক্যামব্রিজের প্র্যাকটিস করতে যাবেন। দেখবেন যে এই যে কনভারসেশনটা আমি শুনলাম এই পডকাস্ট রিলেটেড, এটা আসলে আমার ওই ক্যামব্রিজগুলো যখন আমি করতে যাচ্ছি, বা ওই প্রিমিয়াম আমাদের যেটা আছে এটা যখন করতে যাচ্ছি, তখন এটা আসলে আমাকে হেল্প করতেছে কি না। যদি দেখেন যে না হেল্প করে না, তাহলে আপনার এটা ফলো করার দরকার নেই, বাট আমি শিওর যেটা হেল্প করবে, ঠিক আছে। আর আপনার এই ব্রিটিশ বা ব্রিটেনের লোকের কনভারসেশন যেটা আছে, সেটা হচ্ছে শোনা লাগবে অ্যারাউন্ড 50-60% অফ কনভারসেশন আপনার যেটা থাকবে, ঠিক আছে। 50-60% কনভারসেশন হচ্ছে এই ধরনের অ্যাকসেন্টে থাকে। আর এরপরে যখন আপনার এই আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, এদেরটা মিক্স আপ থাকে হচ্ছে আপনার রেস্ট অফ পার্সেন্টেজ 30-40, ঠিক আছে, এরকম টাইপ অফ থাকে। এর জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে জো রোগান নামে একজন লোক আছে, আমেরিকান গাই হু হ্যাভ পডকাস্ট, এবং এর পডকাস্টে আপনার এলন মাস্ক অ্যান্ড সাম আদার সেলিব্রিটিস ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওরা আসে, ওদের নিয়ে পডকাস্ট হয়। এই পডকাস্টগুলো দেখবেন এবং মেক শিওর আপনি যে পডকাস্টগুলো শুনতেছেন সেটা আপনার ইন্টারেস্টেড টপিকের আন্ডারে পড়ে। এমন কোনো কিছু শুনবেন না যেটা সম্পর্কে আপনি মোটেই ইন্টারেস্টেড না, তাহলে সমস্যা। কারণ ইন্টারেস্টেড না এমন কোনো কিছু যেটা আপনি ফোর্সফুলি আপনাকে শোনাচ্ছেন, যেমন ক্যামব্রিজের রেকর্ডিং শুনতে কারো ভালো লাগে না। এখানে এমন কেউ আছেন যে ক্যামব্রিজের রেকর্ডিং শুনলে আপনার মানে অনেক মজা লাগে, অনেক মজার সহিত শুনেন, কেউ আছেন?
হ্যাঁ, অনেক বিরক্তি লাগে, বলার মতো না। ভালো লাগে না, বিরক্ত লাগে, এটা শুনলে বাংলা ভালো লাগে শুনতে না। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। এই কারণেই দেখেন আমি কেন আসলে মানে এই আউটসাইড টপিকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে বলি কেন, আমি কেন বলি এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু আইএলস এক্সাম দিয়েছি, তারপরে এখানে আসছি টিচিং করতে। এবং টিচিং করার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আইএলস দেওয়া। মানে আইএলস দিলে কেন এটা প্রয়োজন, কারণ যে আইএলস দিলে আসলে মনে করেন আমি কোনো একটা কথা আপনাকে বলতেছি, এটার আসলে ভিত্তিটা কি, এটার কি আসলে কোনো প্রমাণ আদি আছে? প্রমাণ হচ্ছে কি যে আমি আইএলস দিয়েছি, আমি আমার মতো করে এইভাবে প্র্যাকটিস করছি এবং ইট ওয়ার্ক, এবং এটার জন্য আমার অতিরিক্ত পরিমাণে এফোর্ট দেওয়া লাগেনি। এটাই হচ্ছে মেন কথা। কারণ যে আমরা যারা এখানে আইএলসের প্রিপারেশান নিই, নর্মালি যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাদের অধিকাংশই কেউ জবে আছেন, বা যদি জব নাও থাকে তারপরে অনেক ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড এভরিথিং এগুলো থাকার কারণে একটা সঠিক সময় বা যতটুকু সময় আপনার দেওয়া প্রয়োজন সেটা আপনি দিতে পারেন না। এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। এই যেই সময়টা দরকার সেটা যদি আপনি দিতে না পারেন, তখন যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি রেগুলারলি কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে পারেন না। আজকে 2টা করতেছেন, আগামী 3 দিন 4 দিন আপনি কোনো ক্যামব্রিজ কেন আপনি ইংরেজি শুনেন নাই, আপনার বিষয়টা হয়ে গেছে এরকম। ইভেন দো আপনি শুনতেছেন কোনো একটা কনভারসেশন, 1 ঘন্টার একটা কনভারসেশন আপনি শুনতেছেন বা 30 মিনিটের একটা শুনতেছেন, অথচ ওর থেকে না পাইছেন একটা ভোকাবুলারি, ঠিক আছে, আপনি লিসেনিং শুনতেছেন, ইংরেজি কথাই তো শুনতেছেন, না পাইতেছেন একটা ভোকাবুলারি রিলেটেড নলেজ, না আপনার আর জিনিসটা ভালো লাগতেছে, আপনি জোর করে নিজেকে শোনাচ্ছেন। যখনই আপনি ফোর্সফুলি আপনার নিজেকে কিছু শোনাবেন, তখন হচ্ছে আপনার লার্নিং যে পেস, এই লার্নিং পেসটা কমে যাবে। মানে আপনার যে শেখার যে লেন্থটা, এই শেখার লেন্থটা আর ঠিক থাকবে না। এই কারণে আমরা সবসময় বলি যেটা আপনার ভালো লাগবে, মানে যেটা যদি আপনি 20 মিনিট 30 মিনিটও শুনেন, আপনার কানে কী বলবে না, আপনার কানে ইসে হবে না, মানে কানে ইরিটেটিং হবে না, জিনিসটা আপনার কাছে ভালো লাগবে। আর এই ভালো লাগলে কি হবে, ভালো লাগলে হচ্ছে আপনার এই শেখার যে পেসটা সেটা বেড়ে যাবে। অলওয়েজ মনে রাখবেন, যে কোনো ক্যামব্রিজ মডিউল প্র্যাকটিস করার আগে একটা পডকাস্ট দেখেন, পডকাস্ট দেখে ওখানে ওর কনভারসেশনটা বোঝার চেষ্টা করেন কি বলতেছে। অলওয়েজ পডকাস্ট দেখা মানে কি আমি দেখে চলে গেলাম তা না, অলওয়েজ মেক শিওর ইউ আর সামারি, ওরা যে কথা বলতেছে এটা থেকে আপনার সামারি বার করতে হবে। আর সামারিটা যখন বের করতে পারবেন, আমরা যেভাবে প্রিপারেশন নিয়েছি, ঠিক আছে, আমি আমার কথা বলি প্রিপারেশনটা কীভাবে নিয়েছি। আমাদের প্রিপারেশনটা ছিল হচ্ছে লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং কম্বাইন্ড। আমি যখন লিসেনিং প্র্যাকটিস করতাম, আমি মেক শিওর চিন্তা করতাম যে এই লিসেনিং প্র্যাকটিসের সাথে সাথে আমি আমার স্পিকিংটাও সেরে ফেলবো। মানে লিসেনিং প্র্যাকটিস করতেছেন, দেখেন কতটা জিনিসটা এফেক্টিভ। লিসেনিং প্র্যাকটিস করতেছেন এবং তার ভিতরে আপনি আপনার স্পিকিংটাও প্র্যাকটিস করে নিচ্ছেন বা স্পিকিংটাও আপনি সেরে নিচ্ছেন। কিভাবে নেবেন সেটা হচ্ছে এই যে পডকাস্টগুলো আপনি শুনতেছেন, এই পডকাস্টগুলো শোনার সাথে সাথে আপনাকে কি করতে হবে, আপনার ও যা বলতেছে সেটা আপনাকে অনুকরণ করতে হবে। অনুকরণ করে ওর মতো করে বলার চেষ্টা করবেন, সামটাইমস প্যারাফ্রেজিং করবেন, বা ও যেভাবে বলছে তার থেকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে সেম জিনিসটা বলা যায় কিনা নিজে নিজে ট্রাই করবেন। এবং এখানে কি করবেন, নিজেকে রেকর্ড করবেন। আপনি যা বলতেছেন সেটা আবার রেকর্ড করবেন, রেকর্ড করে নিজে শুনবেন। শুনে দেখবেন যে আমি যেটা বলতেছি সেটা কি শ্রুতিমধুর হয়েছে, এখানে আমি যেটা বলছি সেটাকে আসলে বোধগম্য হয়েছে, যে আমি যদি কাউকে শোনাই তার কি ভালো লাগবে, আমি 10-এর মধ্যে আমাকে কত দিব। এই যে যেভাবে জিনিসটা করলেন না, এটা করলে আপনার নিজের কাছেও ভালো লাগবে, আইএলসটাও বোরিং মনে হবে না, এবং আপনার একই সাথে ভোকাবুলারি বাড়বে। ঠিক আছে, আপনি যখন নিজে সামারাইজ করবেন তার মানে কি ভোকাবুলারি বাড়বে। আর আপনার যে লিসেনিংয়ের যে দক্ষতা, যে বললাম কানকে ট্রেনিং করা, মাল্টিপল পিপল হ্যাভিং দ্য কনভারসেশন, ইউ আর গেটিং দ্য মোস্ট আউট অফ ইট। তখন হচ্ছে কী হবে, আমার কান ট্রেন হয়ে যাবে। এইভাবে যদি কেউ করতে পারেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বা ইনশাআল্লাহ যাই বলি না কেন, আপনার কোনো ধরনের কোনো লিসেনিং রিলেটেড যে প্রবলেম সেটা আর থাকবে না। এখন আপনি যদি বলেন যে ভাই দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে, ইয়া দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু শাইন বেটার, বুঝতে পারছি। ইফ ইউ গো টু দি আদার ওয়েজ, ঠিক আছে, এনি আদার ওয়ে আপনি যদি যান, তাহলে আপনার জন্য প্রসেসটা উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট এবং লার্নিং পেসটাও উড বি ভেরি স্লো। ওকে, এটা লিখে নিয়েছেন, এই কনভারসেশনগুলো শুনতে হবে কিন্তু আপনাদেরকে, ঠিক আছে।
ভাই কনভারসেশন গুলো কোথায় পাবো? ইউটিউবে? ইউটিউবে যাবেন, ওদের ইউটিউবে চ্যানেল আছে, এক একজনের 1.5 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন, 3 মিলিয়ন করে সাবস্ক্রাইবার। ঠিক আছে, জাস্ট নাম লিখে সার্চ দিলে হবে। একজনের নাম হচ্ছে পিয়ার্স মর্গান আর একজনের নাম হচ্ছে জো রোগান। ওকে, আরেকজন যিনি আপনি আরেকটা শুনতে পারেন, সেটা আপনার জন্য ভালো হবে, সেটা হচ্ছে ওই যে বলি না ফাস্ট ফরওয়ার্ড কনভারসেশন করে, এই ফাস্ট ফরওয়ার্ড কনভারসেশনটা শুনবেন। ফাস্ট ফরওয়ার্ড কনভারসেশন কোত্থেকে শুনবেন? আর একটা পার্সন আছে, সেটা হচ্ছে সরি ওকে, মেহেদি হাসান, একে আপনারা চিনে থাকবেন হয়তোবা। মেহেদি হাসান, উনি আগে আল জাজিরায় ছিল, এখন আল জাজিরায় নাই, এখন উনি ওনার নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট বলতে পারেন আর কি। হ্যাঁ, মেহেদি হাসান, এর অনেক ডিবেট আছে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ডিবেট আছে, এর আদার টাইপ অফ পডকাস্ট আছে যেখানে গেস্ট আসে, ওদের সাথে যুক্তিখণ্ডন হয়, কথা বলে, ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যুতে কথা বলে, বিভিন্ন টাইপ অফ কনভারসেশন পাবেন এই লোকটার। ঠিক আছে, মিডল ইস্টার্ন গাই, বর্ন অ্যান্ড রেইজড ইন ইংল্যান্ড। ওকে, সো ওর এইটা দেখতে পারেন। এই 3 জন পিপলকে আপনি যদি ফলো করতে পারেন এবং এদের কনভারসেশনটা যদি রেগুলার শুনেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ওরা যে বলতেছে সেটাকে যদি সামারি করতে পারেন এবং সামারি করে রেকর্ড করে নিজে নিজে প্রতিদিন নিজেকে ইভ্যালুয়েট করা, ভোকাবুলারি আর লিসেনিংয়ের দক্ষতা, এই দুইটা যদি না বাড়ে, তারপর আপনি আমাকে এসে বলেন যে আমি করছি, আপনার কথায় 4 পয়সার উপকার আমি পাইনি। পাইতেই হবে, কারণ যে এই জিনিস শুনলে আপনার ভালোই লাগবে। এই জিনিস আপনি বলতে পারবেন না যে ক্যামব্রিজের রেকর্ডিংয়ের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে ক্যামব্রিজের রেকর্ডিংয়ের মতো এটা আমার ভালো লাগে না। ভালো লাগবে যখন কি আপনি আপনার মজাদার কোনো টপিক শুনতেছেন। ঠিক আছে, ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যু, ইসরায়েলের একজনকে দেখা যাচ্ছে ধুয়ে দিচ্ছে একজন, ওটা আপনার ভালো লাগবে কারণ আপনি প্যালেস্টাইন সাপোর্ট করেন, ইসরায়েলের একজনকে ধুয়ে দিচ্ছে, ওই ধরনের কনভারসেশন শুনেন। ঠিক আছে, সো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? ভাইয়া, আমি আজকের ক্লাসটাতে অনেকটুকু অংশ নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, যেটা আমি পরবর্তীতে পুরো রেকর্ডটা শুনে করার চেষ্টা করব। আজকের ক্লাসে কি ওই যে ম্যাপ এর যে প্রশ্নগুলো আসে ম্যাপ থেকে ফাইন্ড করার জন্য, ওইটা নিয়ে কথা হয়েছে? না 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 আপু, ওইটা কথা হয়নি। আমরা নেক্সট ক্লাসে ওইটা নিয়ে কথা বলবো। আমাদের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আমরা বলি, দেখেন আমাদের অবজেক্টিভ কোনগুলা, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, তারপরে অপশনস ম্যাচিং। ঠিক আছে, অপশনস ম্যাচিংয়ের যেটা থাকে সেটা, আপনাদের কি বলে ম্যাপ সলভিং, যেটা ম্যাপ সলভিং অ্যানাদার প্রবলেম। আর স্পেসিফিক্যালি ওই যে আপনার যেটা হচ্ছে লং কনভারসেশন, যেটা 4 নম্বর পার্টের যে ইয়েটা, এটা কিভাবে করা লাগে, কি টেকনিক্স অ্যান্ড এভরিথিং, সেটা হচ্ছে একেবারে ক্লিয়ার একটা ভিজুয়াল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে উইথ রেকর্ডিংস অ্যান্ড এভরিথিং আমরা ওইখানে দেখব। ঠিক আছে, আর আজকের ক্লাসটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস, আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ওই যে আমাদের 80% অফ দ্য টপিক ইজ বিং কাভার্ড বেসিক্যালি। ওই যে যা বলতেছি এগুলো হচ্ছে অনলি 20%, আজকেই হচ্ছে মূলত 80%। টপিকগুলো চিনে ফেললাম এবং কিভাবে আমার ওই যে বললাম যে আমাদের কানকে ট্রেন আপ করতে হবে, আমাদের আলটিমেটলি কথা হচ্ছে কানকে ট্রেন আপ করতে হবে। কী টাইপ অফ ইনফরমেশন শুনবো সেটা যদি আগে থেকে শুনেই আমি ধারণা করে মানে রাখতে পারি, আমি যদি বুঝে যাই, পৃথিবীর কেউ আছে আমাকে আটকাতে পারবে? কোনো কনভারসেশন যেভাবেই দিক, যত দ্রুততার সহিত দিক, আটকাতে পারবে না। কারণ আমি অলওয়েজ কি দ্রুততম পিপল কনভারসেশন করতেছে সেটা শুনে আমি অভ্যস্ত। ঠিক আছে, লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। আমাদের এখানে কোনো একটা অশিক্ষিত মূর্খ লোক, সে ইংল্যান্ডে চলে গেল, এবং সে শুধু ইংল্যান্ডেই গেল না, সে কোথায় গেল? সে গেল হচ্ছে লিভারপুলের দিকে। আপনারা কেউ লিভারপুলের দিকের ইয়ে শুনছেন? লিভারপুল ক্লাবের নাম শুনছেন, ফুটবল ক্লাবের? এনি অফ ইউ সাপোর্টস লিভারপুল? আমি সাপোর্ট করি ভাই। Okay, I am also a die-hard fan of Liverpool. Okay, so Liverpool people যখন কথা বলে, ওদের কোনো পার্সনের যারা লোকাল লিভারপুলের ওই সাইডের লোকজন, এদের কেউ কথা বলতেছে এরকম শুনছেন? লিভারপুলের যারা স্থানীয় আছে ওদের কথা বলতেছে, ওরা এটা শুনছেন কখনো? এনিওয়ান? না ভাইয়া, অ্যাডিলিকে কে চেনেন? অ্যাডিলি ওই যে হ্যালো গান করেছিল, এই অ্যাডিলি হলিউড ওই যে ইয়ে ব্রিটিশ সিঙ্গার, একে কে কে চেনেন? হ্যালো ইসমি দিয়ে যে গানটা করে, ওটা তো শুনছেন সবাই, রাইট?
জি ভাইয়া। ওকে, তো এই অ্যাডিলি এর কনভারসেশনটা আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমি শোনাবো। ওর একটা রিয়েল ইন্টারভিউ যদি আপনি দেখেন তাহলে ও কি বলতেছে আপনি কিছুই বুঝবেন না, কারণ ওই অঞ্চলের লোক। অনেক এক্সট্রিমলি কঠিন লাগে আমার কাছে। এক্সট্রিমলি, মানে আমাদের এখানে যদি চাটগাঁয়া লোক বা চিটাগং লোক যদি ওদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলে, আপনি বলবেন যে ও আমার সাথে কথা বলতেছে না, আমার কনস্ট্যান্টলি গালি দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমাদের ওদের কথা শুনলে এরকম মনে হয়, ওরা যখন আঞ্চলিক ভাষায় নিজেদের সাথে কথা বলে। ঠিক আছে, আইরিশের ভাষাও মানে অনেক টাফ, হ্যাঁ অনেকটা কঠিন, আইরিশটা, হ্যাঁ এদের ভাষাও এরকম কিছুটা। হ্যাঁ, তো এই যে আমি ওই যে বললাম যে আমাদের এখানের যদি কোনো মূর্খ সূর্খ লোক যদি ওদের কাছে পাঠানো হয়, মনে করেন একজনকে পাঠানো হলো তুমি আজ থেকে অ্যাডিলির পার্সোনাল বডিগার্ড বা তুমি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আর আরেকজনকে বললাম তুমি লিভারপুলের ওই যে অঞ্চল যেখানে স্থানীয় লোকজন ওদের লোকাল ভাষায় কথা বলে বা লোকাল অ্যাকসেন্টে কথা বলে, তুমি ওখানে চলে যাও। এখন আমাকে বলেন, ইজ ইট গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হিম টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য সিচুয়েশন? কারণ ও তো 24/7 ওই কথাই শুনতেছে। ওর কতদিন লাগতে পারে ওদের ভাষাগত দক্ষতা বা ওদের যে ভাষাগত দক্ষতা বাদ দেন, মনে করেন যে ইংলিশে কথা নাই বলতে পারলো, বাট ওই যে যেটা শুনতেছে, শুনে বোঝা, এটা বুঝতে কি ওর বেশি সময় লাগবে বলেন? না ভাইয়া, লাগবে না। দেখেন, ও কিন্তু কোনো আইএলসের কোর্সও করতেছে না, ও আমার কাছে আসেও নাই, আমি যা বলতেছি সেটাও শুনে নাই, ইভেন ও ইউটিউবে যে কোনো ভিডিও দেখে নাই। এই যে আমরা দেখেন কোনো কিছু করার আগে আমরা একটা কোর্সে, আপনারা কোর্সে আসছেন কেন? বিভিন্ন ইনফরমেশন স্যারের কাছ থেকে জানবেন। আপনাদের মেন পারপাস থাকে কি আমরা কিছু শিখবো, বাট আইএলস বিষয়টা হচ্ছে শেখা থেকে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যেটা বলতেছে সেটা শুনে ওই মতো কাজ করা, শেখাটা ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট। কারণ ওই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী যদি আপনি কাজ করতে পারেন তাহলে হচ্ছে দেখবেন যে আপনার লিসেনিংটা কাভার আপ হয়ে যাচ্ছে। লিসেনিংয়ে মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট কোনো টেকনিক, নির্দিষ্ট কোনো কিছু, এইগুলো আসলে কোনো কাজে দিবে না। যেটা কাজে দিবে সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনার ইয়ারটাকে ট্রেন আপ করতেছেন। আর ওই যে বললাম প্রেডিকশন, যে আমি কি টাইপ অফ ইনফরমেশন এর পরে শুনবো। কারণ যে প্রেডিকশন করতে পারবে না, হঠাৎ করে কানের ধারে যদি একটা সাউন্ড বেজে ওঠে তখন কিন্তু ও ওইটা থেকে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার যেটা সেটা বের করে আনতে পারবে না। বাট আগে থেকে যদি বুঝে ফেলে যে ওকে তাহলে এরা নিজেদের প্রেম প্রীতির কথা বলবে, তাহলে বুঝে ফেলছি যে কী হবে। ঠিক আছে, সেম গোস ফর রিডিং। আমাদের রিডিং ক্লাস যারা করে না, রিডিং ক্লাসটা করলেই বুঝতে পারবেন, সেম গোস ফর রিডিং অ্যাজ ওয়েল। কী টাইপ অফ ইনফরমেশান আমি পাবো বা কী টাইপ অফ ইনফরমেশান আমাকে এখন বলবে ওরা প্যাসেজে, এটা আগে থেকেই আপনি জেনে যেতে পারবেন। আগে থেকেই একেবারে প্রথম লাইনেই আপনি জেনে যেতে পারবেন। কীভাবে প্রথম লাইনে জানবেন সেটা আমরা রিডিং ক্লাসে দেখব। লিসেনিংয়েও সেম, কী কথা বলবে সেটা প্রথম কথা পড়ার সাথে সাথেই বুঝে ফেলতে হবে যে আমাকেই কথা বলবে। আর এটা শিখতে গেলে কী করতে হবে, নেটিভ স্পিকার যারা আছে, ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, এরা যারা আছে এদের কথা আমার শুনতে হবে লাইভ। আমি যদি রেগুলার এদের কথা শুনি, একটা লোক আমাকে কথা বলতেছে, মানে ওই একাডেমিক্যাল বিভিন্ন যাই বলুক না কেন, ওটা তো আমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। একটা মানুষ যদি ওই অ্যাডিলির কথা বুঝতে পারে 1 মাস থেকে, ওই লিভারপুলের ওই ভাঙাচোরা কথা যদি বুঝতে পারে, তা আমি এখানে বসে সলিড ইংলিশ যার ভিতর প্রোনাউন্সিয়েশন থাকবে খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, কোনো ধরনের কোনো মানে লোকাল অ্যাকসেন্ট যেটা আমি শুনি নাই কখনো, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এরকম কিছু বলবে না। মানে খুবই ক্লিয়ার, একেবারে 4K রেজলিউশনের অডিও মনে করেন আপনি, আপনাকে যে দেওয়া হবে 4K রেজলিউশনের টাইপ অফ, আপনি কেন বুঝতে পারবেন না বলেন, বা কেন আমি ধরতে পারবো না? তাহলে আমি কি বোঝাতে মানে মানে সক্ষম হয়েছি আপনাদেরকে যে আপনারা প্র্যাকটিসটা কিভাবে করতে হবে? আপনি সব কথাই ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যাটা বাদে হচ্ছে আপনার এমসিকিউতে গিয়ে আসলে কিন্তু আপনার এই মানে ওই যে প্রবলেমটা। বললাম যে আমাদের দরকার হচ্ছে টেকনিক। হ্যাঁ, আমি এগেইন আবার বললাম যে আমাদের টেকনিকটা দরকার, টেকনিক যেটা দরকার সেটা আমি শিখাই দেবো, কোনো সমস্যা নেই। টেকনিক যেটা দরকার এবং টেকনিক দেখায় দেওয়ার পর এটা আপনি বুঝবেন ইনশাআল্লাহ, আপনি বুঝতেও পারবেন, সহজ। আমি বললাম যে গেইন এমসিকিউ ইজ ভেরি ইজি। কী কাজ করতে হবে, কি টেকনিক করতে আমাদের রপ্ত করতে হবে, সেই জিনিসগুলো আমি জানবো, জানলে দেখবেন যে ওইটা সুপার ইজি হয়ে গেছে, এবং ওইটা আমরা ওই যে নেক্সট ক্লাসে আমরা ওইটা নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে, আপাতত আজকে পর্যন্ত যেটা বললাম যে আমাদের 80% অফ থিংস আর বিং কাভার্ড। প্রধান কারণ কি, আমাদের আপনারা যখন প্রিপারেশান নেবেন বা আপনারা যদি আইএলসে ভালো স্কোর করেন, এখান থেকে 6.5, 7, 8 যাই কিছু পান, আমার যে কন্ট্রিবিউশন থাকবে সেই কন্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে অনলি 10 to 15%।
অনলি 10-15%, তারপরে আবার হাইয়েস্ট। সবসময় কন্ট্রিবিউশন থাকবে হচ্ছে আপনার 85-90% কন্ট্রিবিউশন থাকবে হচ্ছে আপনার থেকে। কারণ একটা স্টুডেন্ট নিজে যদি এফোর্ট না দেয়, হাজার ভালো একেবারে বেটে খাওয়ালেও কোনো দিনও তার স্কোর ভালো আসবে না। আগে হচ্ছে নিজের এফোর্ট দিতে হবে। কারণ এখানে আপনি যেটা শুনতেছেন সেটা হচ্ছে জাস্ট বেসিক্যালি কি সাম গাইডলাইন্স, আর অন্য কিছু কিন্তু আইএলসে শেখানো হয় না। আইএলস ইজ নট অ্যাবাউট গ্রামার, IELTS is not about giving you the whole idea about the pronunciations and everything. IELTS হচ্ছে just to give you the idea how to talk or how to listen to a audio, how to write, how to read. কিভাবে করবেন সেটা দেখাবে। আপনি যখন বুঝে যাবেন যে এইভাবে করতে হবে, তার মানে rest of the work actually depends on you. বুঝতে পারছি? Anyone have any other questions where we can sign off? হ্যাঁ, অনেক সময় লিসনিং এ এমন ওয়ার্ড থাকে যে ওয়ার্ডটা আমরা ফার্স্ট টাইম শুনলাম, এই যে বাংলা মিডিয়াম, সেই ক্ষেত্রে এমন কি কিছু আছে যেগুলোতে আমরা কিছু ওয়ার্ডের স্পেলিং জানতে পারি বা এখান থেকে এই স্পেলিং গুলো আমরা শিখতে পারি? ওকে, আমি এই যে একটা কথা বললেন যেটা সেটা বলি। আপনি যখন রিডিং করতে যাবেন, লিসেনিং করতে যাবেন, ডেফিনেটলি আপনি এমন কিছু শুনবেন যেটা আপনি মানে জীবনেও শোনেন নাই। এটা রিডিংয়ের ক্ষেত্রেও হবে, আপনার লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রেও হবে। আমরা নেক্সট ক্লাসে যে স্ট্র্যাটেজিটা শিখবো যে আমি অনলি 50% অফ কনভার্ট, মানে ও যে ওয়ার্ড বলবে তার মনে করেন আপনি 50% জানেন আর আপনি জানেনই না। কীভাবে 50% দিয়ে কাজে লাগানো যায়, মানে 50% ওয়ার্ড ইউজ করে কীভাবে আমার কাজ চালায় নেওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে মূলত আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। আপনার ওই একটা না, আপনি তো বলছেন একটা ওয়ার্ড না, আপনি ও যা বলবে আপনার 50% বুঝলেই হয়েছে, 50% বোঝাই লাগবে না। আমরা জিনিসটাকে কঠিনভাবে দেখি, তাই কঠিন। যদি সহজভাবে দেখতাম তাহলে জিনিসটা উইল বি ভেরি সিম্পল। ওই যে বললাম যে মূর্খ সূর্খ রোগ যে যাচ্ছে, সে কোনো কোচিং করতেছে না, কিছুই করতেছে না, তার স্ট্র্যাটেজি একরকম, সে খুবই ভালো পারফর্ম করতেছে এবং 1 মাস 1.5 মাসের ভিতরে সে একটা নেটিভ স্পিকার হয়ে যাচ্ছে বা নেটিভ লিসেনার হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে 2-3 মাস 4 মাস 5 মাস 6 মাস স্পেন্ড করে তার 4 আনা বা 4 পয়সা পর্যন্ত ইমপ্রুভমেন্ট আমি পাচ্ছি না। এর পিছনে কারণ কি? দেয়ার মাস্ট বি এ রিজন। ঠিক আছে, এই রিজনটাই বা আমরা কিভাবে আসলে এটা করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এক্সপ্লেন করব। ওকে, সো প্রবাবলি আমাদের pretty much done. স্পিকিং ক্লাস কি আবার কি রিপিট হবে নাকি? হ্যাঁ, definitely. If you have missed the speaking class, it will be repeated on next class, on next few classes after. Okay. ঠিক আছে, তাহলে সবাই আমি যেভাবে বললাম দেখেন, আমি এগেইন আবার বলতেছি, আমার এই 3টা লিসেনিং ক্লাস করলে আপনি যে লিসেনিংয়ে একেবারে পুরো মাস্টার হয়ে যাবেন, আপনার লিসেনিং আর কোনো সমস্যা থাকবে, জিনিসটা আসলে এরকম না। আমি বললাম কি যে আপনাকে আমি যে স্ট্র্যাটেজি বলছি এই অনুযায়ী যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি লিসেনিংয়ে একটা মাস্টার হয়ে যাবেন, মানে আপনার লিসেনিংয়ে 8 8.5 কেউ ঠেকাইতে পারবে না। বাট আমি যেভাবে বলবো সেইভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।